ہے، کوئی دوسرا خدا ہو تو اس خالق کا مد مقابل کسی کو سمجھا جائے۔ اللہ ہے جو ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، اور انسان کی پیدائش کی تاریخ بھی بڑی عجیب ہے۔ یہ انسان مٹی کا پتلا ہے، یہ انسان پانی کا ایک قطرہ ہے، یہ انسان منی کا ایک قطرہ ہے جس سے یہ انسان پیدا ہوا ہے۔ انسان کی تاریخ بڑی کمزور ہے، چونکہ انسان ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ اس انسان اس زمین میں کیا کیا گل کھلائے گا۔ جب اللہ نے سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، انسان سے پہلے اللہ نے جنات کو پیدا کیا ہے۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے، جنات آگ سے پیدا ہوئے۔ ان جنات اور فرشتوں کی موجودگی میں اس انسان کا پتلا جب تیار ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے کہا فرشتوں سے کہ فرشتوں، میں اس زمین میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ ایسے انسان کو پیدا کرے گا جو زمین پہ لڑائیاں کرے گا، جو زمین پہ خون ریزی کرے گا۔ مطلب فرشتوں نے انسان کے بارے میں اگر ان کو کچھ معلومات تھی یا آنے والے وقت میں جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ انہوں نے سمجھا، تو انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ یہ انسان وہ ہے جو زمین میں خون ریزی کرے گا، لڑائیاں کرے گا، ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کرے گا۔ مگر اللہ نے کیا کہا؟ فرشتے، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ نے کیا کہا؟ صرف خون ریزی کو تم نے دیکھا، میں ان کو بھی دیکھتا ہوں جو رات رات بھر سجدوں سے راتوں کو روشن کریں گے، جو سال کے 365 دن میں 360 دن روزہ رکھیں گے، جو پوری رات 40 سال تک جاگ کر عشاء کی وضو سے فجر پڑھیں گے۔ ان لوگوں کی مثال تم نے کیوں نہیں دی؟ خون ریزی ہوگی، انسان کی فطرت میں لڑائی ہے، انسان کی فطرت میں جھگڑا ہے، انسان کی فطرت میں خصومت ہے، انسان کی فطرت میں انمیٹی ہے، انسان کی فطرت میں جیلسی ہے، انسان کی فطرت میں وینیٹی ہے، انسان کی فطرت میں پرائیڈ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، انسان جھگڑالو ہے، جھگڑا کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا کہ لوگ جھگڑیں گے ضرور، مگر حق ہمیشہ غالب رہے گا، حق ہمیشہ غالب رہے گا۔ ان جھگڑوں کے بیچ میں شریف ہمیشہ غالب رہیں گے، متقی ہمیشہ غالب رہیں گے، پرہیزگار ہمیشہ غالب رہیں گے، اور سچے ہمیشہ غالب رہیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ جھوٹوں کی بڑی تعداد ہوگی، مگر یہ جھوٹے پانی کے بلبلے کی طرح تھوڑی دیر کے لیے ابھریں گے ضرور، مگر جیت سچوں کے فیور میں جائے گی۔ اور ہیرا ہیرا ہوتا ہے، چاہے پتھر کو 200 منزلہ مکان میں لگا دیے جائیں وہ پتھر ہی کہلاتا ہے، اور ہیرا اگرچہ کیچڑ میں لپٹا ہوا ہو مگر وہ ہیرا ہیرا ہی ہوتا ہے۔ سونا اگر کسی نالی میں پڑا ہوا ہو وہ گولڈ گولڈ ہی ہوتا ہے، اور اگر کسی اینٹ کو گنبد میں لگا دیا جائے وہ اینٹ اینٹ ہوتی ہے۔ لوگ لڑائی کریں گے مگر غلبہ سچائی کو ہوگا، لوگ جھگڑیں گے لیکن سچائی کے فیور میں جیت جائے گی۔ فرشتوں، وہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انسان کی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ شریروں کی بھی ایک بڑی تعداد دنیا میں رہی ہے، جھگڑالوؤں کی ایک بڑی تعداد دنیا میں رہی ہے، مگر ایک سچے لاکھوں جھوٹوں پہ ہمیشہ غالب رہے ہیں، اور ہمیشہ نیک جھوٹ بدکاروں پہ غالب رہا ہے۔ جس کی پہلی تاریخ جناب آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان ہے، شیطان سے جنگ ہوئی۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ شیطان نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا، میں اس سے سپیریئر ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ شیطان نے کہا میں ان کی اولاد کو گمراہ کروں گا، میں اسے جہنم پہنچاؤں گا، مجھے مہلت دے دی جائے، میں اس کو جہنم پہنچانے کے لیے کوئی کسر میں نہیں چھوڑوں گا۔ شیطان کو مہلت اللہ نے دے دی،
کہ ٹھیک ہے تمہیں میں مہلت دیتا ہوں، لیکن البتہ یاد رکھنا کہ میرے مخلص بندے ہمیشہ تجھ پر غالب رہیں گے، مخلص بندوں پہ تیرا داؤ نہیں چلے گا، کمزور قسم کے لوگ تیرے بہکاوے میں آ جائیں گے، کمزور لوگ تیری پیروی کریں گے، لیکن جو تیری پیروی کریں گے ان پیروکاروں کو تیرے ساتھ میں جہنم کی آگ میں دھکیل دوں گا۔ میں نے خطرناک آگ تیار کر کے رکھی ہے۔ یہ دنیا جس دنیا میں انسان کو بنانے والا ہوں، یہ دنیا کی عمر عارضی ہے اور اصل ہے وہ دائمی آخرت۔ جس جنت میں جناب آدم علیہ السلام جس جنت میں رکھے گئے اور جس جنت میں فرشتوں کا معلم الملکوت بن کر عزازیل شیطان بھی تھا، لیکن اس جنت سے نکال دیا گیا ایک سجدہ کے نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ کر دیا۔ وہ جنت جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، وہ عالم آخرت ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ وہی ہے کہ دنیا کی عمر ایک دن یا آدھے دن اس دنیا کی عمر ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا کی عمر ہے یا تو 50,000 سال یا 25,000 سال، یہ انسانی تاریخ کا دن ہے۔ قیامت کا ایک دن، عالم آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور وہاں ایک دن نہیں، وہاں تو دائمی دن ہے، ہمیشہ ہمیشہ وہ رہے گا۔ آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ یہ دنیا اس کے مقابلے میں ایک پانی کا قطرہ ہے، یا ایک دن یا آدھا دن۔ ایک دن سے مراد 50,000 سال اور آدھے دن سے مراد 25,000 سال، تو انسانی تاریخ 25,000 سال کی ہے۔ 25,000 سال ابھی ہوئے نہیں ہے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، بمشکل تمام 15,000 سال ہوئے ہیں، اور جو دنیا کے حالات بتا رہے ہیں اس کے حساب سے کہا جا سکتا ہے کہ اب دنیا کی عمر بہت مختصر باقی رہ گئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے جو کچھ بھی خبر دی تھی اس میں سے لگ بھگ 80% وہ علامتیں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں۔ حضور نے کہا تھا، جناب جبرائیل امین نے جب پوچھا تھا کہ آپ مجھے قیامت کی نشانیوں علامتوں کے بارے میں خبر بتائیں کہ قیامت آنے سے پہلے کون کون سی نشانیاں دنیا میں ظاہر ہوں گی، جس کو دیکھنے کے بعد میں یہ جان لوں کہ اب دنیا کا وناش ہونے والا ہے، اب یہ دنیا اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے۔ سرکار نے کہا تھا ان نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، یعنی باندیاں اپنے مالک کو جنم دیں گی۔ اس قدر کثرت سے زناکاری ہوگی کہ لونڈیاں اپنے مالک کو جنم دیں گی، یعنی نوکرانیوں کے ساتھ کثرت سے زنا ہوگا، اور وہ حاملہ ہوں گی اور وہ اپنے مالک کے بچے کو جنم دیں گی۔ ناجائز اولاد میں، ناجائز بچوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوگا۔ اس حدیث پاک کا ایک دوسرا مفہوم یہ ہے، آقا نے کہا کہ نافرمان اولاد زیادہ پیدا ہوں گی، یعنی وہ ماں جو قابل احترام ہے، جس ماں کے سامنے آنکھ نکال کے بچوں کو نہیں بولنا تھا، بچے اتنے نافرمان ہو جائیں گے کہ ماں کو اپنی نوکرانی سمجھیں گے، اور اگر 2 پیسہ دیں گے بھی تو اس کو 2-4-10 بات کہیں گے، اور ایسا جیسے اس کے سامنے یہ ماں ٹری اور سہمی سی رہے گی۔ ان بچوں کے رحم و کرم پہ یہ زندہ رہ رہی ہے، جبکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ اسے ماں سے آنکھیں نہیں ملانی چاہیے۔ 9 مہینے تک جس ماں نے پیٹ میں رکھا وہ انتہائی قابل احترام ہستی ہوتی ہے ہمارے نزدیک، اور جس نے 10 سال تک نرس کی طرح میری خدمتیں کی، وہ ایسا نہیں کہ میں 2 لقمے کھلا دوں تو پھر میں احسان جتاؤں۔ مصطفیٰ نے کہا اخیر زمانے میں نافرمان اولاد کی تعداد میں اضافہ ہوگا، یعنی مائیں اپنے مالک کو جنم دیں گی، اپنے بیٹے سے ڈریں گی، اپنے بیٹے سے سہمی رہنے لگے تو سمجھ جانا قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور یہ نشانیاں واضح طور پر دنیا میں کافروں کے درمیان، یہود و نصارہ کی بستی میں، خود مسلمانوں کی بستی میں، یہ کفار و مشرکین کی کوئی حیثیت تو ہے ہی نہیں۔ یہ کفار و مشرکین تو جانوروں سے بدتر ہے۔ ابھی دنیا میں خوب کما لے کھا لے، خربوں کا گھر بنا لے، مگر انجام اس کا آگ ہے، انجام اس کا منہ کے بل کھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اگر مسلمان ہو وشواس رکھنا پڑے گا کہ جو اللہ نے کہا سچ کہا، جو اللہ کا کلام ہے وہ سچ ہے۔ اگر مسلمان نہیں رہنا چاہتے ہو تو اسلام کے دامن چھوڑ کے کافر بن جاؤ، پھر کافر بنو اور بول دو کہ اللہ نہیں ہے، اور بولو کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اور بولو کہ جنت کا تصور غلط ہے، اور بول دو کہ جہنم غلط ہے، اور بول دو کہ دنیا خود سے بنی ہے اور کبھی فنا نہیں ہوگی۔ ان بولنے والوں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، وہ چاہے جو چاہے سو بولے، لیکن ایک مومن اسی وقت مومن ہوتا ہے جب وہ وشواس کرے کہ دنیا کا خالق اللہ ہے، وہ یقین کرے کہ یہ دنیا عارضی، ٹیمپروری، فانی ہے، اور آخرت دائمی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا بس ایک
قطرہ پانی کے برابر ہے اور آخرت مثل سمندر کے ہے، وہ یقین کرے کہ قیامت قائم ہوگی، اس دنیا میں ہر کیے ہوئے کا حساب وہاں ہوگا، ہر سیاہ و سفید کا حساب لیا جائے گا۔ جو اللہ پانی کے ایک قطرے سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، وہی اللہ اسے دوبارہ زندہ کر کے حساب لینے پر بھی قادر ہے۔ قال اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، قرآن میں آیا ہے کہ ایک زمانہ انسان پر ایسا گزرا ہے، انسان کا نام و نشان تک دنیا میں نہیں تھا، یعنی ہم پیدا ہونے سے پہلے میری ماں کو خبر نہ تھی کہ میرے پیٹ میں کیا ہے۔ ایک عورت شادی سے پہلے اسے خبر نہیں ہوتی ہے کہ میں بچہ جنوں گی یا میں بانجھ رہوں گی، نہ باپ کو پتا ہے کہ میری کوئی اولاد ہوگی یا نہ ہوگی۔ اللہ کیا کہتا ہے، تیرے اوپر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے، یعنی تیری ماں کی شادی سے پہلے، تیرے باپ کی شادی سے پہلے، یا پھر شادی کے بعد بھی جب تیری ماں حاملہ ہوگی، جب تو پیٹ میں تھا تو تیری ماں کو خبر نہیں ہے کہ پیٹ میں کیا ہے، تیرے باپ کو خبر نہیں ہے کہ تو کیا ہے، یعنی ایک زمانہ ایسا گزرا تیرا وجود نہیں تھا، تیری پیدائش سے پہلے تیرے باپ کو معلوم نہیں تھا کہ بیٹا ہے یا بیٹی، تیری پیدائش سے پہلے سماج کو نہیں معلوم تھا کہ محمد احمد پیدا ہونے والا ہے یا کوئی ہندا پیدا ہونے والی ہے، سماج میں تیرا نام و نشان نہیں تھا، لیکن اللہ نے ایک پانی کی بوند سے اتنا بڑا وجود تیرا تیار کیا کہ اب تو صاحب کہلا رہا ہے، اب تو بیٹا کہلا رہا ہے، اب تو ملکہ کہلا رہی ہے۔ جس طرح کچھ نہیں تھا، اللہ نے ایک قطرہ پانی سے تجھ کو پیدا کیا، اسی طرح تجھے موت دے گا وہی خدا، اور تو قبر کی مٹی میں ملے گا، پھر تیرا وجود ختم ہو جائے گا۔ جس طرح پہلے تھا کوئی جانتا نہیں تھا، اسی طرح مرنے کے بعد تو جب چل جائے گا، شیر کے پیٹ میں گل جائے گا یا پانی میں ڈوب جائے گا یا آگ میں چل جائے گا، چاہے جس طرح سے تیری موت آئے، چاہے شیر کے پیٹ میں چلے جاؤ، چاہے مچھلی کے پیٹ میں جاؤ، چاہے سمندر میں ڈوب جاؤ، چاہے آگ میں جل جاؤ، تو تیرا کوئی وجود نہیں رہے گا۔ لیکن جس طرح پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اسی طرح تیرے جسم میں ایک جوہر حیات ہے جو نہ گلتا ہے، جو نہ سڑتا ہے، جو نہ ڈوبتا ہے، جو نہ راکھ ہوتا ہے، اسی جوہر حیات سے پھر اللہ تجھے پیدا کرے گا اور پھر اللہ تجھ سے حساب لے گا، اور وہ اللہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ قرآن میں کئی جگہوں پہ آیا کہ جب میں نے تجھے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا ہے، پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے لیے مشکل کام تو وہ تھا جب میں نے تجھ کو پیدا کیا، جب تجھے پیدا کر دیا، جب وہ میرے لیے مشکل نہیں رہا تو پھر تجھے دوبارہ زندہ کرنا یہ میرے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ جب تیرا وجود نہیں تھا مگر تو وجود میں تجھ کو لایا، اور جب وجود میں لایا تو اسے مٹھا کے پھر دوبارہ وجود میں لانا یہ ہمارے لیے کوئی بعید بات نہیں ہے۔ میں تجھے دوبارہ پیدا کر کے تجھ سے حساب لوں گا کہ تم نے جوانی کا کیا استعمال کیا، تم نے دولت کا کیا استعمال کیا، تم نے اپنی زندگی بہومولی زندگی کو کس کام میں لگایا، یہ تو تم کو حساب دینا ہوگا۔ اور یہ بالکل فیکٹ بات ہے، یہاں نہ میں اپنی مرضی سے آتا ہوں نہ اپنی مرضی سے جاتا ہوں، بلکہ اللہ کی مرضی چلتی ہے، اللہ کی مرضی ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں خوبصورت اولاد جنوں، میری اولاد پولیو گرست، اپاہج اور معذور پیدا ہوتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کوئی تو ہے جو میری مرضی کو چلنے نہیں دیتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں سدا خوش رہوں، مگر ہر دن خوشی کا ماحول 10% ہوتا ہے اور 90% غم کا ماحول میں بندہ جیتا رہتا ہے۔ زندگی میں خوشی کم ملتے ہیں، اکثر غم ہی ملتا رہتا ہے، کبھی بیوی کی طرف سے، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی پڑوسی کی طرف سے، کبھی صحت کی طرف سے، کبھی داماد کی طرف سے، کبھی ذلت و رسوائی کی طرف سے، یعنی یہ سمجھ لے کہ مصیبتوں میں یہ بندہ گرا ہے۔ اور کبھی بھی چین سکون کے ساتھ کہ بچے اچھے رہیں، بیوی اچھی رہے، ماں باپ اچھے ملیں، پڑوسی میرے اچھے رہے، میرے دوست اچھے رہے، میری صحت اچھی رہے، میں 95 سال کی عمر میں بھی 25 سال کے جوان کی طرح بالکل چست اور درست رہوں، ایسا نہیں ہوگا، چونکہ اللہ کا سسٹم ایسا نہیں ہے کہ تو 50 سال کی عمر میں 25 سال کی جوانی جیسی صحت پالے۔ جیسے 40 سال کے بعد تو آگے جائے گا، کبھی آنکھ میں درد ہوگا، کبھی دانت ٹوٹے گا، کبھی گھٹنے میں درد ہوگا، کبھی ٹخنے میں درد ہوگا، کبھی 2 روٹی پچا کھانے کے بعد الٹی ومیٹنگ ہوگی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں اب تیرے آرام کے دن ختم ہو گئے۔ اب جب تو 40 سے اوپر گیا تو اب تو 40 سے پہلے والی صحت اور تندرستی مت تلاش کرنا، تو صحت کی طرف سے غم 24 گھنٹے لاحق ہے۔ ابھی میں زندہ ہوں، 2 منٹ کے بعد میری موت کا اعلان ہوگا۔ یہاں ہمیشہ
ہمیشہ موت کا خطرہ، بیماری کا خطرہ، اولاد کی نافرمانی کا خطرہ، موسم کی خرابی کا خطرہ 24 گھنٹے یہاں پاسبل امپاسبل ہوتا رہتا ہے اور امپاسبل پاسبل ہوتا رہتا ہے۔ یہ حالات بتاتے ہیں کہ دنیا کا کوئی سنچالک ہے، دنیا کا کوئی چلانے والا ہے، دنیا کا کوئی خالق اور مالک ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دوسرے مذاہب میں جو لوگ ناستک ہے، جہاں خدا کا انکار کرتے ہیں یا خدا کو مانتے بھی ہے تو چچندر بندر سب کو خدا کہتے ہیں، تو اس تصور کا اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ سچائی یہی ہے کہ کائنات کا خالق ہے اور وہ خالق ایک ہے، اور وہ خالق نہ کوئی پیڑ ہو سکتا ہے، نہ کوئی درخت ہو سکتا ہے، نہ خدا اس دنیا کا کوئی بندر ہو سکتا ہے، نہ چچندر ہو سکتا ہے، نہ گائے ہو سکتی ہے، نہ بیل ہو سکتا ہے، نہ سورج ہو سکتا ہے، نہ چاند ہو سکتا ہے، نہ ندی نالا ہو سکتا ہے۔ چاہے بندر 1000 اچھلے اور کودے، چاہے 1000 گلہری اچھلے کودے، مگر وہ جانور ہے۔ تو جو ایک خدا میں وشواس نہ کرتا ہو، 50,000 خداؤں کے سامنے پیشانی ٹیکتا ہو، کبھی چچندر کے سامنے، کبھی بندر کے سامنے، کبھی سانپ کے سامنے، کبھی ندی کے سامنے، کبھی چاند کے سامنے، کبھی سورج کے سامنے، جو جانور کے پاخانہ کو پاک سمجھتا ہو، ان ناپاکوں سے تو ڈر رہا ہے، تو ڈرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ گلہری کو خدا کہنے والا، بندر کو خدا کہنے والا، چچندر کو خدا کہنے والا، یہ تو چچندر سے زیادہ ذلیل ہے، یہ تو بندر سے زیادہ ذلیل ہے، یہ تو جانور سے زیادہ ذلیل ہے۔ آدمی وہی ہے جو خدا واحد کا پرستار ہے۔ خدا واحد کا پرستار ہمیشہ غالب رہا ہے، قیامت تک غالب رہے گا۔ نعرہ تکبیر، ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شریعت مصطفیٰ، تو خوش ہو جا کہ اللہ نے تجھے چچندر کے پجاریوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا۔ تو اللہ کا احسان مان کہ اللہ نے تجھے جانور کے پجاریوں میں نہیں پیدا کیا، اللہ نے تجھے یہودی گھر میں نہیں پیدا کیا، اللہ نے تجھے نصرانی گھر میں نہیں پیدا کیا، اللہ نے تجھے جانور کے پاخانہ کو پاک سمجھنے والا نہیں پیدا کیا۔ اللہ نے تجھے وہ مذہب دیا ہے جس مذہب میں اللہ پاک، رسول پاک، خدا پاک، قرآن پاک، نماز پڑھنے کے لیے پاکی ضروری ہے، غسل کرنا ہمارے مذہب میں، وضو کرنا ہمارے مذہب میں، پاک کپڑا ہو، پاک جگہ ہو، پاک بدن ہو، صرف پاکی پیوریٹی والا مذہب اسلام، تقدس والا مذہب اسلام۔ ناپاک اور پاک میں جب جنگ ہوگی، چاہے ناپاکی 1000 اچھلے کودے، وہ ناپاک ہی رہے گا، اور یہ پاک چاہے تب کیوں نہ جائے ہمیشہ غالب ہی رہے گا۔ اس لیے ایک قوم مسلم، تمہیں ان حالات میں ان ناپاکوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو ساری زندگی ایک دن بھی پاک نہ رہا ہو، جو ایک چھوٹے سے لوٹا میں پانی لے کر اپنے جسم کو من لیتا ہو، جو کبھی پاک نہ ہو، تو یہ ناپاک تجھے کیا ڈرا پائے گا؟ یہ ناپاک کو ناچنے دے، اسے کودنے دے، اسے اچھلنے دے، اسے گانے دے۔ ناچنے والا کہیں غالب آتا ہے، کودنے والا کہیں غالب آتا ہے، چچندر کہیں غالب آتا ہے، غالب شریف آتا ہے، غالب سچا آتا ہے۔ اس لیے تو سچا ہے، تو ہمیشہ غالب رہے گا، تو پاک ہے، ہمیشہ غالب رہے گا۔ ناچنے والا کبھی غالب نہیں رہا، ناچنے والا ذلیل ہوتا ہے، سجدہ کرنے والا ہمیشہ غالب رہا ہے، ہمیشہ غالب رہے گا۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھ کو یہودی نہیں بنایا، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں نصرانی نہیں بنایا۔ ہم امریکہ کے کھرپتی گھر میں پیدا ہو گئے ہوتے، سونے کا محل میرا ہوتا، میں سونے کی بت کو میں سجدہ کرتا، اس سے کھربوں گنا بہتر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں غریب گھر میں پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں کلمہ پڑھنے والے گھر میں پیدا کیا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، کبھی چہرے پہ مایوسیت نہ رہے، کبھی چہرے پہ شکن نہ رہے۔ کیا تو چاہتا ہے کہ تو کافر گھر میں پیدا ہو، عربوں میں کھیلے اور تو دنیا میں وقتی طور پر چند دن گزار لے، پھر جا کے خرموں سال جہنم کی آگ میں جلے؟ جب یہ نہیں چاہتا ہے تو غریبی پہ صبر کر، اپنی غربت پہ صبر کر، اپنی فقیری پہ صبر کر، اپنی اس کسب پرسی پہ صبر کر۔ اللہ نے کہا ہے تو یہاں صبر کر، جنت کی ساری بہاریں میں تجھ پہ قربان کر دوں گا۔
دنیا میں تو صبر کر، انجام انتتہ کامیابی تیرے لیے ہے، انتتہ بلندی تیرے لیے ہے۔ پوری تاریخ بتاتی ہے، اللہ نے قرآن شریف میں جگہ بہ جگہ کہا ہے۔ تمہیں اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے۔ وہ اللہ ہے جس نے تجھے ایک کودتے ہوئے، جمپ کرتے ہوئے پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ یہ اسلام کا بیسک فارمولا ہے کہ قیامت پر یقین لانا، آخرت پر یقین لانا، اصل راحت وہاں کی ہے، اصل نعمت وہاں کی ہے، اصل زندگی کا مزہ، اصل مزہ وہاں کا ہے۔ اور اسی کو مصطفیٰ نے ہمیشہ اپنے گھر میں، اپنے صحابہ کے درمیان، اپنی ازواج مطہرات کے درمیان ہمیشہ ہی کہتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، الہی آرام نہیں ہے مگر آخرت کا آرام۔ جس کی نظر آخرت پہ ہے اس کو دنیا کے تماشوں سے وہ گھبراتا نہیں ہے، یہ ناچنے کودنے سے گھبراتا نہیں ہے۔ میرا قرآن کہتا ہے اگر تو تقوی کے ساتھ زندگی بسر تم نے کیا اور تم نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا کہ میں یہاں پیدا ہوا ہوں خدا کی عبادت کے لیے، مجھے مرنے کے بعد حساب کتاب وہاں دینا ہے، اور اس پر وشواس نہیں کرے گا تو کافر جاؤ، جیسے جینا ہے جی لے۔ اگر مومن ہے، میرے محبوب کی کا تو پیروکار ہے، تو وشواس کرنا ہوگا دنیا عارضی ہے، آخرت باقی ہے، اور یہاں کے پل پل کا حساب تجھے مرنے کے بعد دینا ہوگا۔ اور اگر تم نے تقوی اور صبر کے ساتھ زندگی گزاری تو دنیا میں بھی عزت تمہارے لیے ہے، یہاں حکومت تمہارے لیے ہے، سلطنت تمہارے لیے ہے، اور مر گیا تو مصطفیٰ کی شفاعت تمہارے لیے ہے، جنت تمہارے لیے ہے۔ دونوں جہان کی بھلائی مصطفیٰ کی غلامی میں اللہ نے پوشیدہ فرما دیا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کے اکثر اوراق میں آیا ہے، کبھی آسمان پہ غور کر، بغیر کھمبے کے پیدا کیسے ہوا ہے، کبھی زمین پہ غور کر، سمندر پہ زمین کیسے ٹکی ہے، کبھی پہاڑ پہ غور کر، یہ پہاڑ کھمبا بن کر زمین کو کیسے روکے ہوا ہے، کبھی موسم پہ غور کر، رات اور دن کی تبدیلی پہ غور کر۔ یہ سارا سسٹم بتا رہا ہے کہ اللہ کا نظام بڑا اسٹیبل ہے، اللہ کا نظام بڑا خوبصورت ہے۔ چاہے آدمی یہ بولے کہ رات ہی رہے گی، ان کے بولنے سے کیا ہونے والا ہے، دن تو نکل کے رہے گا۔ چاہے انسان بولے کہ موسم سرد ہی رہے گا، ان کے بولنے سے کیا ہوتا ہے، مگر گرمی کا موسم آ کے رہے گا، چاند نکل کے رہے گا، سورج ڈوب کے رہے گا، دن رات میں تبدیل ہو کے رہے گا، رات دن میں بدل کر رہے گی۔ یہ سارا سسٹم بتا رہا ہے کہ دنیا کا سارا کام سنیوجت ڈھنگ سے چل رہا ہے، اور اسی قدرت کے سسٹم میں سے ایک سسٹم یہ ہے، یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور یہ انسان اگر اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے بتائے ہوئے مارگ پہ چلا تو بھلے ہی وقتی طور پر تھوڑی سی رسوائی یہاں ہو جائے، پر دائمی عزت تو اسی کے فیور میں ہے۔ دائمی جنت کا مالک تو یہی ہوگا، اسے دائمی جنت میں پناہ دی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اس سسٹم کو سمجھانے کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ تمہیں اگر کائنات کا خالق سمجھنا ہے مصطفیٰ کو دیکھ لے، اگر تجھے دنیا کا نظام کیا ہے مصطفیٰ کے فرمان کو سن لے، حیات کیا ہے ممات کیا ہے میرے محبوب کو دیکھ لے، عزت کیا ہے ذلت کیا ہے میرے مصطفیٰ کو دیکھ لے، تیری رسپانسبلٹیز کیا ہے، تیرا دائتو کیا ہے میرے محبوب کو دیکھ لے۔ اللہ نے اپنی دلیل بنا کر اپنے محبوب کو بھیجا تاکہ میں مصطفیٰ کو دیکھوں اور زندگی گزاروں۔ اور حضور ہمیشہ ہی کہتے تھے دنیا میں اقتدار اگر تمہیں ملے گا اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے محنت چاہیے، اس کے لیے اسٹرگل چاہیے، اس کے لیے جدوجہد چاہیے۔ مصطفیٰ نے یہی کہا اگر تم مومن بن کے رہے گا تو غالب تو تجھے ہی ہونا ہے، اگر تم مومن بن کے رہا ان کفار و مشرکین پہ فاتح تو بنے گا۔ ایک کلمہ پڑھنے والے مصطفیٰ ہے، پوری دنیا میں محمد ابن عبداللہ تنہا تھے۔ جب اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا تو سب سے پہلے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا اس میں سے یہ 4 کی ٹیم تھی۔ آپ کی بیوی نے آپ پر ایمان لایا، آپ کے دوست ابو بکر آپ پر ایمان لائے، آپ کے چچازاد بھائی علی آپ پر ایمان لائے، آپ کے غلام زید بن حارثہ آپ پر ایمان لائے۔ یہ 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ اللہ نے کیا کہا، حبیب صبر کرنا اور لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا، اور کبھی ان لوگوں کی زبردستی سے مت گھبرانا۔ اس کی بدامنی پہ تنقید کرے گا، یہ کافر متلائیں گے، یہ کافر تجھ پر حملہ کریں گے، یہ جنگ کریں گے، یہ کلمہ پڑھنے والے کو ماریں گے، جہاد کا کلمہ پڑھنے والے کو ماریں گے۔
اے مصطفیٰ تو صبر کرنا، پھر جہاد کا قانون نافذ ہوگا، ان کی تعداد کو دیکھ کے مت گھبرانا، اپنی ٹیم اپنے وفاداروں کو لے کر میدان جنگ میں کود جانا، فتح میری طرف سے نازل ہوگی، تیری مدد کو فرشتہ نازل ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو گاہے بگاہے وقفے وقفے سے قرآن نازل کر کے ساری سچائی سے باخبر اللہ نے کروایا۔ تو ہم نے یہی دیکھا کہ اسلام غالب ہونے کے لیے کیسے آیا ہے۔ سرکار دو جہاں سرکار دو جہاں اکیلے ہے، لیکن جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا، پھر وہاں سے دشمنی شروع ہو گئی۔ 3 سال کے اندر میں 40 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ 3 سال کا ایک طویل عرصہ ہوتا ہے، اس طویل مدت میں 40 لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ جب لوگوں کو خبر ہوئی کہ 40 لوگ ایمان لے آ چکے ہیں، یہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، یہ نظریہ آخرت پیش کر رہے ہیں، یہ اللہ واحد کا نظریہ پیش کر رہے ہیں، ہم نے جو 360 بتوں کے سامنے سجدہ کیا ہے، خانے کعبہ میں رکھ دیا ہے، اس کی مخالفت یہ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا اس نئے مذہب کا خاتمہ کر دیں گے، اگر کوئی محمد ابن عبداللہ کا کلمہ پڑھا ہم اسے جینے نہیں دیں گے۔ دشمنی شروع ہو گئی وہیں سے۔ جس دن مصطفیٰ نے کہا کہ دنیا کا خدا اللہ ہے، میں اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں، جس طرح میں کوہ صفا پر کھڑا ہوں، تیرے آگے کے منظر کو دیکھ رہا ہوں اور پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں، اسی طرح اگر میں تجھ سے یہ کہہ دوں کہ ایک فوج حملہ آور ہونے والی ہے، کیا تم یقین کر لو گے؟ مکہ کے سارے لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے سوائے سچ کے آپ کی زبان سے آج تک کچھ نہیں سنا، اگر آپ کہیں گے کہ ایک فوج حملہ آور ہونے والی ہے ہم سب یقین کر لیں گے۔ تو حضور نے کہا جس طرح میں اونچائی پہ کھڑا ہو کر تجھے بھی دیکھ رہا ہوں اور پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں اور تم میری بات یقین کر لے گا، تو اب تم سن لے، میں جس دنیا میں کھڑا ہوں یہاں سے میں آخرت بھی دیکھ رہا ہوں، میں اس دنیا کو دیکھ رہا ہوں، میں تجھے اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، میں تجھے جہنم کی آگ سے ڈراتا ہوں، اس دنیا کے بعد جو دوسری دنیا کا آغاز ہوگا وہاں کی خطرناک مصیبت سے ڈراتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا باتیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت کیا چیز ہے، جہنم کیا چیز ہے، جنت کیا چیز ہے، یہ عذاب سے ڈرا رہے ہیں۔ آپ کے چچا ابو لہب انہوں نے بدزبانی شروع کر دی، مکہ کے لوگ منتشر ہو گئے، مگر سرکار دو جہاں تنہا ہے اور سارے لوگ منتشر ہو گئے۔ حضور نے تبلیغ دین نہیں چھوڑا، آقا علیہ السلام پہ حکم تھا کہ آپ کو تبلیغ کرتے رہنا ہے، حالات چاہے جیسے بھی ناسازگار ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے، سچائی آپ کے ساتھ ہے، آپ کو تبلیغ کرتے رہنا ہے۔ کوئی دوسرا شخص ہوتا اپنی اس رسوائی کو برداشت نہیں کر پاتا۔ 40 سال کی زندگی جس سماج میں مصطفیٰ نے عزت اور آبرو کے ساتھ گزاری تھی کہ لوگ اسے امین کہتے تھے، لوگ صادق الوعد کہتے تھے، دنیا کے سچے سب سے سچے محمد عربی ہے، وعدے کے پکے محمد عربی ہے، یہاں تک کہ 3 دن تک ایک جگہ کھڑا رہنا پڑے، کھڑے آپ رہا۔ مکے والوں کو بتایا وعدہ وفائی کیا چیز ہوتی ہے۔ منافق میں 4 عادتیں پوری ہوتی ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ کی مخالفت کرتا ہے، جب وہ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ منافق کے خالص کی 4 علامت ہے، اربعون من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ حضور فرماتے ہیں جس آدمی میں یہ 4 عادت ہو وہ پکا منافق ہے۔ اگر ایک عادت ہے تو منافق کی 1 عادت ہے، اگر 2 عادت ہے منافق کی 2 عادت ہے۔ منافق کا مطلب زبان پہ کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے، جس کو آپ اپنے دیہاتی زبان میں کہہ لیں یہ دغلا پنی، یعنی ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو، اندر کچھ ہو باہر کچھ ہو، وہ خطرناک آدمی ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کہتے ہیں جس میں 4 کوالٹی ہو پکا منافق ہے وہ۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب بندہ بات کرے جھوٹ بولے، پیور منافق ہے وہ۔ اذا عہد غدر، جب وہ وعدہ کرے، when he makes a promise he breaks it، جب وہ وعدہ کسی سے کرتا ہے اسے توڑ دیتا ہے۔ وعدہ بریکنگ کرنا یہ منافق کی عادت ہوتی ہے۔ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اذا خاصم فجر، حضور کہتے ہیں منافق جب جھگڑا کرتا ہے تو جھگڑے میں گالی بکتا ہے، سامنے والے آدمی کو برا بھلا کہہ کے ان کو ذلیل اور بے عزت کرتا ہے۔ تو لڑائی جھگڑے میں دلیل دے دی جائے، اگر کوئی میری بات کو نہیں مان رہا ہے، ایسا نہیں کہ میں اس کو گالی دے دوں۔ اور آج کل 90% لوگ اسی گھٹیا کوالٹی کے ہیں۔ لڑائی ہوتی اپنی جگہ ہوتی ہے، فوراً گالی دیتا ہے، بڑے بڑے عالموں سے
से गलती हुई, फौरन लोग गाली देने लगते हैं। ये मुनाफिक की अलामत है। इज़ा खासमा फजरा, जब वह झगड़ा करे तो गाली दे। व्हेन ही आर्ग्स ही अब्यूज, यानी जब वह आर्ग करे, डिस्कस करे, डिबेट करे, बहस करे, किसी से बात करे तो गाली बके, इंसल्ट करे, उसकी तौहीन करे। मुनाफिक की 4 क्वालिटी हुई, यानी जब वह बोले तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, जब उसको कोई अमानत सुपुर्द की जाए उसमें खयानत करे। चाहे मस्जिद का पैसा हो, जलसे का पैसा हो, जलसे का पैसा जो जिस काम के लिए दिया है उसी काम में खर्चा किया जाए, और उसके अलावा अगर पैसा बच गया हो उसको दूसरे काम में लगाना है तो आदमी पूछ ले उन चंदा करने वालों से कि तुमने जलसा के लिए चंदा दिया था, पैसा 2 लाख बच गया है, अब उसे हम मस्जिद में लगाना चाहते हैं। चंदा देने वालों से पूछना होगा, बगैर उसकी मर्जी के अगर आपने लगा दिया ये गलत काम हुआ। इज़ा तुमिना खाना, मुनाफिक की अलामत है कि व्हेन ही इज ट्रस्टेड ही इज इंटरेस्टेड बाय समथिंग, जब किसी चीज के जरिए उसको अमानत सौंपी जाए तो वह ब्रीच इट, वह उसके साथ खयानत करता है। यानी जब अमानत रखी जाए खयानत करता है। मस्जिद का मुतवल्ली बने, मदरसे का मैनेजर बने, गांव का जिम्मेदार बने, गांव का जिम्मेदार बने, किसी ट्रस्ट का ट्रस्टी बने तो ट्रस्ट को बहाल रखना चाहिए। ट्रस्ट का माने विश्वास को बहाल रखना चाहिए। अभी हालात देख सकते हैं, कयामत की अलामतों में से एक अलामत यह भी है, मुनाफिकों की तादाद बढ़ जाएगी, नाजायज औलाद की तादाद बढ़ जाएगी। ये कयामत की अलामतों में से है। लोग अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं, फिर बेइज्जती के डर से झूठ बोल जाते हैं मैंने तलाक नहीं दिया है। जाहिर सी बात है, जब किसी काजी के पास फतवा मसला आएगा और वहां कोई मुकर जाएगा तलाक देने वाला तो काजी तो बोलेगा तलाक नहीं हुई। अब वहां कोई गवाह नहीं रहेगा, काजी तो बोलेगा कि तलाक नहीं हुई, लेकिन अल्लाह के नजदीक तो तलाक हो गई। जब अल्लाह के नजदीक तलाक हो गई उसका निकाह टूट गया। जब निकाह टूट गया, भले ही समाज वाला नहीं जाना, लेकिन अब तो वह बीवी उसके लिए अजनबी औरत की तरह है। उससे सोहबत करना ज़िनाए खालिस, उसके बाद जो बच्चा पैदा हो वह बिल्कुल नाजायज औलाद, और नाजायज औलाद की से भलाई की कोई उम्मीद नहीं है। जब समाज में मदरसे का अदब न रहे, मस्जिद का अदब न रहे, मौलाना का अदब न रहे, जो दीन सिखाने वाला उसका एहतराम न रहे, मुर्शिद का अदब न रहे, जलसे का अदब न रहे, बड़े बूढ़ों का अदब न रहे, समझ जाए इसकी बुनियाद में खता है, इसकी असल में खता है। ये जब नाजायज औलाद की तादाद में इजाफा हो रहा है, बूढ़ों का मजाक उड़ाना, आलिमों का मजाक उड़ाना, जलसे का मजाक उड़ाना, मस्जिद मदरसे का मजाक उड़ाना, ये कुफारो मुशरिकीन तो अपनी मंदिरों के सामने ढोल बजा रहे हैं, वहां नाच गा रहे हैं। मगर हमारे कुछ शरीर किस्म के बच्चे शादी ब्याह के मौके पर वो सारा आपा खो देते हैं और मस्जिदों के सामने ढोल बजाते हैं, मस्जिदों के सामने डीजे बजाते हैं, अजान के वक्त में डीजे बजाते हैं, जमात अंदर हो रही है मगर यहां डीजे बजाते हैं। अगर कोई बोले उससे लड़ जाते हैं, अगर कोई बोले हम कुछ भी करेंगे, तुम बोलने वाला कौन होता है। इस तरह के शरीरों की तादाद में इजाफा हो गया। उससे तो बेहतर वो काफिर है जो काफिर मेरी मस्जिदों के सामने डीजे बंद कर देता है, मेरी मस्जिदों के सामने ड्रामा बंद कर देता है, मस्जिदों से आगे गुजरने के बाद वो करता है। नहीं सुना आपने खड़गपुर बंगाल में आज से कई साल पहले लाखों की तादाद को संबोधित करने वाला प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का जब अजान बाजू की मस्जिद से आवाज आई, उन्होंने माइक को झुका दिया और जब तक अजान होती रही उन्होंने अपना भाषण बंद किया। भले ही उनका काम जो भी हो, उनका मिशन जो भी हो, मिशन क्या है, हम यही उम्मीद करें कि मोदी जी हमारी मस्जिद में आके नमाज पढ़ेंगे, हमारी मस्जिद में मुसल्ला बिछा देंगे, हमारी मस्जिदों में गीजर लगा देंगे, हमारी मस्जिद में कूलर लगा देंगे। वो आरएसएस के कैडर है, जब वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं मगर वो आदमी है आरएसएस का, अपने मजहब की तबलीग कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। वो बता दिया कि जब मैं चाय बेचता था तो भी मैं एक पक्का हिंदू था, और जब मैं विधायक बना तो भी मैं पक्का हिंदू हूं, और जब वह सांसद बना तो भी मैं पक्का हिंदू हूं, और जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो भी मैं पक्का हिंदू हूं। वो जिस मजहब से बिलोंग करता है वो अपने मजहब का फॉलोवर, अपने मजहब का काम कर रहा है। जिस तरह वह पंडित जी विधायक था, वही गिरवा किस्म की लुंगी और गिरवा किस्म का हाफ कपड़ा पहनता था, लेकिन जब वह संसद भवन दिल्ली गया तो लिबास नहीं बदला, और जब वह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा तो भी लिबास नहीं बदला। वो तो हमारा बेटा है। जब वह गरीब सड़क छाप रहता है, मौलाना के पास दिन रात रहता
देता है और दुआएं लेता है, लेकिन जब वो थोड़ा सा किसी काबिल बन जाता है, उसी मौलाना की तौहीन करना, उसकी खिफत करना, उसकी बुराई करना इसका मशगला बन जाता है। जब तक गरीब है, नेक लोगों से दोस्ती है, जहां पैसा आया डकैतों और चोरों से दोस्ती करना शुरू किया। पहले रहता था पंजाबी कुर्ता पहनता था, पायजामा पहनता था, लेकिन थोड़ा पैसा हुआ वो वार्ड का मेंबर बन गया, पार्षद बन गया, साहब वार्ड का मेंबर बना। अब उसकी बोली बदल गई, अब मस्जिदों के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ, आलिमों के खिलाफ। अब जब विधायक बन गया, उसका लिबास और बदल गया, उसकी बोली और बदल गई। अब उसके दोस्त शराबी, उसके दोस्त होंडा, उसके दोस्त लुच्चे लफंगे, अब वह डकैतों के साथ दोस्ती कर रहा है। अगर वह दिल्ली संसद भवन पहुंच जाए, अब 5 स्टार होटल में रहना, शराब पीना। मैंने बरेली शरीफ के उर्स रज़मी के मौके पर कहा था, आपको शिकायत है इस पंडित जी से, ये हमारे मदरसे के खिलाफ मुहिम चला रहा है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं ये आरएसएस का लीडर ये आपके मदरसे में आके कालीन बिछा देगा, आपके बच्चों का कुरान शरीफ बांट देगा, आपके मदरसे में तनख्वाह बढ़ा देगा, आपके बच्चों की आके खिदमत करेगा? वो जिस मजहब से बिलोंग करता है, वो अपने मजहब का वफादार, जब वह एक महंत था तो भी था, जब वह संसद भवन पहुंचा न जबान बदली, न लिबास बदला, और जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा न उसकी जबान बदली, न उसका लिबास बदला। वो अपने मिशन का हमदर्द मुखलिस है, उस मिशन का काम कर रहा है, वो आरएसएस का लीडर है, अपना काम कर रहा है। कम से कम अगर आपका ज़मीर जिंदा है, उस पंडित जी से सबक हासिल कीजिए, उस मोदी जी से सबक हासिल कीजिए कि आप जब गरीब रहते हैं तो नमाजी रहते हैं, मालदार हुए तो बेनमाजी हो जाते हैं, आप जब छोटे पद पे होते हैं तो आलिमों से राब्ता रहता है, और जब बड़े पद पे चले जाते हैं लिबास भी बदल जाता है, अंदाज बदल जाता है, फिर कोटे पे हाजिरी देना और शराब के नशे में धुत रहना ये आपका मामूल बन जाता है, आप बदल जाते हैं। इन पंडित जी से सबक हासिल कीजिए। जब वो नहीं बदला, न जबान बदली, न लिबास बदला, न मिशन बदला, तो तुम भी कसम खा ले कि गरीब रहेंगे मोहम्मदी बन के रहेंगे, मालदार रहेंगे मोहम्मदी बन के रहेंगे, मेरा लिबास इस्लामी होगा, मेरी बोली इस्लामी होगी, मैं गरीब रहूंगा तो भी मोमिन रहूंगा, अरबों में खेलूंगा तो भी मोमिन रहूंगा। अगर ऐसा हो गया तो हर महाज पे कामयाब तू होगा। अल्लाह का वादा है, तू मोमिन बन जा, हुकूमत तेरे लिए है, जन्नत वहां तेरे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ा बलम कभी कभी जलसों में ऐसी गुफ्तगू होती है हालत हाजरा के पेश नजर जो ईमान को मजबूत कर ले। दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें। ऐसे जलसे जब हूँ, ऐसी गुफ्तगू होती है, तब जलसा बरूएकार होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, मोमिन के लिए इज्जत है। वलिल्लाहिल इज्जतु वलि रसूलिहि वलिल मुमिनीन। अल्लाह सच्चा, अल्लाह की बात सच्ची। अल्लाह ने कहा इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, और इज्जत जो अल्लाह रसूल को माने उस मोमिन के लिए है। तो अल्लाह ने कहा मोमिन के लिए इज्जत है, तो मोमिन बन के रहा जाए, न कि तो पैसा हमें काफिर बना दे, न कि हमें लड़की का चेहरा काफिर बना दे, न कि हमें कोई पोस्ट और मनसब काफिर बना दे। आपने देखा होगा आज लोगों ने क्या गुल खिलाया, वहां बहुत सारे शंकराचार्य थे, कोई शिकायत की बात नहीं, ठीक है उसका मजहब है, वहां बहुत सारे साहब महंत थे, कोई शिकायत नहीं, वो था। लेकिन एक लंबी दाढ़ी वाला, एक लंबी टोपी वाला, एक गद्दार वहां मौजूद था। इस कुत्ते की क्या जरूरत थी वहां, इसको अपने ईमान का सौदा करने की क्या जरूरत थी? उनके महंत थे, अपने मजहब का काम कर रहा था। इन गद्दारों की वजह से इस्लाम बदनाम होता है, इन खसीसों रजीनों की वजह से 40 करोड़ मुसलमानों का सर शर्म से झुक जाता है। इसलिए ए मोमिन, अपने बच्चों को तो इंजीनियर बाद में बनाना, डॉक्टर बाद में बनाना, अरबपति बाद में बनाना, पहले उसकी गुट्ठी में ईमान पिला दे। गरीब रहे तो मोमिन बन के रहे, न कोई पद, न कोई मनसब, न कोई दौलत, न कोई नौकरी, न कोई लड़की, न कोई लड़का उसके ईमान को चुरा पाए। जब कोई लड़की हमारे लड़के को दावत दे जिना का, ये बोले इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, और जब मेरी बेटी को कोई ऊंचे पद पर मनोनीत कोई शख्स उसे जिनाकारी की दावत दे, या बोले मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी, ईमान का सौदा
सौदा नहीं करूंगी। ये बात उस वक्त होगी जबकि घर में फिल्म की बातें ना हो, बल्कि व्हाट्सएप पे 24 घंटे मेरे ना गुजरे, जब घर में कुरान पढ़ा जाए, जब घर में हदीस पढ़ा जाए, आलिमों का चर्चा हो। इतना ईमान स्ट्रांग होगा कि वह एक मोमिन डॉक्टर रहेगा, मोमिन सांसद रहेगा, मोमिन विधायक रहेगा, डीएम बाद में रहेगा, मुस्तफा का गुलाम पहले रहेगा। ये क्वालिटी उस वक्त पैदा होगी जब आप उसकी घुट्टी में इस्लाम पिलाए होंगे, जब उनके सामने इस्लाम का चर्चा किए होंगे, जब उनके सामने सरकार दो जहां की हदीस, उनके इरशादात आप बताए होंगे। सिर्फ एक शिकवा है, एक शिकायत है कि हम मोमिन 200 करोड़ दुनिया की दुनिया में है, फिर ये बेइज्जती क्यों है, ये रुसवाई क्यों है, ये हालात ऐसे क्यों पैदा हो गए, हम जलील क्यों हो गए, कुरान करीम को हमने पढ़ना छोड़ा। इसलिए इस तरह के वसवासात मेरे दिमाग में आने लगे, इस तरह के हमने देखना शुरू किया। वो दिन देखा है जिस दिन मुस्तफा को लोगों ने गालियां दी, सरकार पे पत्थरों की बारिश कर दी। किस पर? जो हाथ का इशारा कर दें तो डूबा सूरज पलट आए, जो इशारा कर दें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए, जो इशारा कर दें तो पत्थर कलमा पढ़े। यानी साहिब इख्तियार मुस्तफा, साहिब मौजज़ात मुस्तफा, साहिब तसर्रुफात मुस्तफा, जिनको अल्लाह ने कहा था मोहम्मद अगर आप चाहे तो मैं अरब के पत्थरों को सोना बनाकर आपके पीछे मैं चला दूं, बहुत पहाड़ गोल्ड बनकर आपके पीछे पीछे चले। पर हुजूर ने कहा था नहीं, ए मेरे परवरदिगार, एक दिन का खाना दे ताकि मैं खाऊं, मैं तेरा शुक्र अदा करूं, और जब एक दिन मैं फाके से रहूं तो मैं सब्र करूं, सब्र करूं, सब्र करूं तो अज्र का मुस्तहिक बनो, और जब तू खिलाए तो मैं तेरा शुक्र अदा करूं। सब्र और शुक्र, यानी एक दिन खाना खाऊं मैं सब शुक्र अदा करूं, एक दिन जब मैं फाके से रहूं मैं सब्र करूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे आजमा रहा है। यही हर मोमिन की जिंदगी का बेसिक फार्मूला है। जब अल्लाह आजमाइशों में मोमिन को डाल दे, यानी दुश्मनों को इनके ऊपर हावी कर दे, इनके घर में फाका हो जाए, इन पर मौत तारी कर दे, इनके बाल बच्चे बीमार हो जाए, ये ट्रायल से मोमिन गुजरता है। मोमिन ऑल फॉल नहीं बकेगा कि अल्लाह ने ऐसा क्यों कर दिया, अल्लाह ने वैसा क्यों कर दिया, अल्लाह ने ऐसा क्यों कर दिया। मोमिन खामोश रहता है। इनकी खामोशी, इनका सब्र कुफ्फार के पहाड़ को रेजा रेजा कर देता है। इनकी इस्तिकामत, इनका सब्र काफिरों के हौसलों को पस्त कर देता है। इसलिए खामोशी में बड़ी ताकत है, खामोशी में बड़ा रहस्य है, सब्र में बड़ी ताकत है। और फिर जो बात की जबान ना मानता हो, उन शरीरों को लात की जबान चाहिए। उसके लिए 24 घंटे जिहाद का जज्बा मोमिन के सीने में परवान चढ़ता रहे। यह नमाज जिहाद का पैगाम देती है, यह रोजा 30 दिन तक भूखा प्यासा रह करके हमें अंदरूनी तौर पर मजबूत बनाता है। ये हज का सिस्टम 50 लाख फौज अभी अरफात में है, 2 घंटे के बाद मुजदलिफा में है, फिर 2 घंटे के बाद मीना में है, फिर 2 घंटे के बाद मक्का में है, फिर 2 घंटे के बाद वापस मीना में है। ये 50 लाख की टुकड़ी जो अभी मुजदलिफा, अभी अरफात, अभी मुजदलिफा, अभी मीना, अभी मक्का, फिर वापस मीना, ये क्या चीज है? ये जिहाद की ट्रेनिंग है। तुम्हें एक लिबास में रहना है, एक रंग में रहना है, एक हालत में रहना है। ना कोई दुनिया की दौलत की लालच तेरे लिबास को बदल पाए, ना तेरी बोली बदल पाए। तो अब तू यहाँ एक लिबास में है, बगैर सिली चादर, बगैर सिली लुंगी, तो इसी तरह मोहम्मदी फौज बन के रहना। यहां से वापस जाने के बाद शेख और पठान की जंग में मत लग जाना। यहां से वापस जाने के बाद अंसारी और जुलाहे की जंग में मत लग जाना। यहां से वापस जाने के बाद अरब और अजम की जंग में मत पड़ जाना। अगर तू आपस में लड़ाई करेगा कमजोर हो जाएगा, आपस में लड़ेगा तो तेरी हैबत जो काफिर के दिल में है वो हैबत निकल जाएगी। तू तो ताकतवर है, तू तो बलवान है, तो बलवान आदमी आपस में नहीं लड़ता है। 4 भाई शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह रहता है। एक मस्जिद में अमीर गरीब, काले गोरे, मालदार भिखारी सब एक साथ खड़े होते हैं। हज के मौके पर अमीर गरीब, अमरीकी और बरतानवी वो सारे एक लिबास में, एक नारा, एक बैनर के तले रहते हैं। सबकी जबान पे एक स्लोगन होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। एक लिबास होता है, एक बगैर सिली चादर, बगैर सिली लुंगी। क्या मतलब? अरफात में रहे तब तक एक रंग में रंगे रहे और वहां से लौट के अपने घर आ जाए। ये जोलाहा है, ये नदाफ है, ये साफी है, ये फकीर है, ये शेख है, ये पठान है, ये पोलिया है, ये सुरजापुरी है, ये पठान है, ये शेख है, ये उत्तर प्रदेश का है, ये बिहार का है, हम गुजराती हैं,
یہ مراٹھی ہے، ہم عربی ہیں، یہ اجمی ہے، یہ اجمی کیا جانے اسلام کیا چیز ہے، ہم عربی ہیں، عرب میں اسلام کا سورج چمکا، ہم سے بڑا مضبوط مسلمان کون ہوگا؟ اس طرح سے آپس میں تیری ہوا نکل جائے گی، تو کمزور ہو جائے گا۔ اگر تو 1,00,000 بھی رہے گا، آپس میں ٹوٹا رہا تو 10 آدمی مل کے چن چن کے سب کو مار ڈالے گا۔ ایک مضبوط قوم ہو، خیر امہ تم ہو، مضبوط قوم تم ہو۔ اللہ کو طاقتور مومن پسند ہے، المومن القوی خیر و احب الی اللہ تعالی من المومن الضعیف۔ طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے بنسبت کمزور مومن کے۔ طاقتور مومن مکہ سے لے کے عرفات تک 17 کلومیٹر دور پیدل چلے گا۔ طاقتور مومن عرفات سے لے کے مزدلفہ 1 گھنٹے میں پہنچ جائے گا، اور کمزور بس پہ بیٹھنے والا وہ 10 گھنٹے کے بعد پہنچے گا، اور تو 1 گھنٹے میں پہنچ جائے گا۔ اور ہر قدم پہ 6 کروڑ نیکیاں تیرے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت نے قدم کو گینا ہے، مکہ سے عرفات تک کتنے ہزار قدم ہوتے ہیں، اور ہر قدم کے بدلے میں 6 کروڑ نیکیاں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 78 خرب 76 ارب اتنے کروڑ اتنے لاکھ نیکیاں اس کو ملیں گی جو مکہ سے پیدل عرفات حج کرنے کے لیے جائے گا۔ اتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی۔ تو کمزور آدمی جو 10 قدم چلے گٹکا کھا کر، بیڑی پی کر، سگریٹ پی کر، اور صاحب کیا ہے کہ گناہ کر کے، سجدہ نہ کر کے جو اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا، وہ تو 10 قدم چلنے کے بعد سینہ پکڑ کے بیٹھ جائے گا، دشمن گاؤں پہ حملہ کرے گا، بہنوں کی آبرو لوٹ کے چلا جائے گا، چونکہ میرے پاس طاقت ہی نہیں کہ میں اس کا ڈینا توڑ دو، میں اس کے ہاتھ کو توڑ دو، میں اس کی گردن کاٹ دو۔ جو میری ماں بہن بیٹی کی آبرو پہ بری نگاہ ڈالے، میں زندہ رہ کے کیا کرو؟ پہلے میں اس کی گردنیں کاٹ دو۔ گردن کاٹنے کے لیے طاقت چاہیے، اس کے سامنے چلانے کے لیے طاقت چاہیے، اس کو معروف کرنے کے لیے طاقت چاہیے۔ اور جو خود دو چار منٹ بولے اور اس کی آواز بند ہو جائے، جو خود 2-4 قدم چلے سینہ پکڑ کے بیٹھ جائے، جو 10 میٹر آگے چلے وہ گھٹنا پکڑ کے بیٹھ جائے۔ اس لیے مصطفیٰ نے کہا طاقتور مومن اللہ کو پسند ہے۔ تو غریب رہنا یہ چلے گا، مگر تو کمزور مت رہنا، تو بیمار مت رہنا، تو طاقتور رہنا، تو غریب رہنا۔ غریب رہنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے بزرگان دین غریب رہے، انبیاء کرام غریب رہے، ان کے گھر میں ایک دن کا کھانے کی روٹی نہیں ملتی تھی، کئی دن کا فاقہ ہوتا تھا۔ خود دنیا کے خزانے کا مالک مصطفیٰ جب اپنے گھر میں داخل ہوتے اور اپنی بیویوں سے کہتے گھر میں کھانے کو کچھ ہے، اور جب جواب ملتا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو حضور یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ میں تیرے سارے پیغمبر کا سردار، میں تیرا محبوب، میں بہت بڑا تیرا چہیتا، میرے گھر میں کھانے کی روٹی نہیں ہے۔ نہیں، مصطفیٰ یہ کہتے تھے مرحبا شاعر الصالحین، یعنی مرحبا یہ علامت نیکوں کی ہے، جب وہ گھر میں آئے تو گھر میں کھانے کو کچھ نہ ملے، یہ صالحین کی علامت ہے۔ غریب رہنا عیب کی بات نہیں ہے۔ حرام کے پیسے سے مالدار بننا، حرام کے پیسے سے مکان بنانا، حرام کے پیسے سے گاڑی خریدنا، حرام کے پیسے سے مال بنانا، حرام کے پیسے سے ووڈ لینڈ کا جوتا پہننا، حرام کے پیسے سے برانڈڈ کمپنی کا کپڑا پہننا، جب تک یہ کپڑا رہے گا ایک دھاگا اس پر لعنت برسائے گا۔ جب تک وہ حرام کا مکان رہے گا ایک اینٹ اس پہ لعنت برساتی رہے گی۔ جب تک وہ حرام کے پیسے کی گاڑی رہے گی پہیے کی ہر چال اس پر لعنت برساتی رہے گی۔ تو مومن کرائے کے گھر میں رہے گا یہ عیب کی بات نہیں ہے، مومن پیدل چلے گا عیب کی بات نہیں ہے، کیونکہ بڑے بڑے بزرگان دین انبیاء و مرسلین بھی پیدل چلے، بکریوں کو چرایا، وہ معمولی سے گھر میں رہے، یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ البتہ حرام کھانا یہ عیب کی بات ہے، حرام پہننا یہ عیب کی بات ہے، حرام کے پیسے سے گھر بنانا یہ عیب کی بات ہے، نمازی پنجے کھانا چھوڑنا یہ عیب کی بات ہے، جھوٹ بول کے سکے کمانا یہ عیب کی بات ہے۔ اس سے تو اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا، تیری حیبت جو کافر کے دل میں ہے وہ نکل جائے گی۔ یہ کافر تمہیں نگلنے کا پلان بنائیں گے، چونکہ تیری حیبت کا راز سچائی ہے، تیری حیبت کا راز حلال خوری ہے، تیری حیبت کا راز سجدہ ہے، تیری حیبت کا راز روزہ ہے، تیری حیبت کا راز حج ہے، تیری حیبت کا راز صداقت پہ مبنی تیری زندگی ہے۔ اور جب ان اصول سے ہٹ کے کافروں کی طرح تو ننگا ہو جائے گا، پیسہ چاہیے چاہے جیسا ہو، چاہے حرام کا ہو حلال کا ہو، نماز چھوٹے روزہ چھوٹے مگر مال چاہیے، پھر یہ چاہے گا کہ کافر پہ میں غالب آ جاؤں، میری حیبت اس پر ہو، نہیں ہوگا ایسا۔ دعا کی قبولیت کے لیے حلال غذا شرط ہے، اور حرام کھائے گا تو دعا رد کر دی جائے گی۔ مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے ایک مسافر دور دراز سے چل
کے آتا ہے, ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے یا رب یا رب. اب لوگ دیکھنے والا کہتا ہے جو مانگے گا اللہ دے دے گا, کیونکہ اس حالت میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ قبول کر لیتا ہے. مگر مصطفیٰ کہتے ہیں کیسے دعا قبول ہوگی؟ مطعمہ حرام, مشربہ حرام, ملبسہ حرام. اس کا کپڑا تو حرام کا ہے, اس کے پیٹ کا دانا تو حرام کا ہے, اس کے پیٹ کا مشروب تو حرام کا ہے. تو حرام کھا کر کوئی کعبہ چلا جائے اور کعبے میں دعا کرتے خلاف کعبہ پکڑ کے مر جائے, بزرگوں نے کہا ہے نہیں ہوگی دعا قبول. کعبہ میں جا کے مر کیوں نہ جاؤ. حلال کھا کر حج تجھ پر فرض نہیں ہوا, تیرے پاس مال نہیں ہے, تو حج کو نہیں جا پایا. حج سب پر فرض نہیں ہے, حج ہے صاحب استطاعت پر فرض. جب تجھ پر فرض ہے نماز, جس نماز پڑھنے میں پیسہ نہیں لگتا, وہ نماز پڑھنے میں من نہیں لگ رہا ہے, اب بھیک مانگ کے مدینہ اور مکہ جانے کی خواہش دل میں آ رہی ہے, یہ شیطانی خواہش ہے. یہ خواہش ملکوتی نہیں ہے, یہ خواہش شیطانی ہے. اس لیے ہے کہ نماز فرض اعظم ہے, جو فرض اعظم نہیں ادا کرتا یہ مدینہ جا رہا ہے. سرکار دو جہاں کی ناراضگی تو ناراضگی مول لینے جا رہا ہے. سرکار دو جہاں ناراض ہوئے, نماز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نمازیں چھوڑ کے مدینہ جا کے مر کیوں نہ جاؤ, کچھ نہیں ملے گا. مدینے میں تو لاکھوں وہابی ہے, مصطفیٰ کے گستاخ ہے. تو سال میں 2 بار جاتا ہے, وہ تو 24 گھنٹے وہاں رہتا ہے, تو پھر کیا کہے گا اس کا؟ پتہ یہ چلا کہ شریعت کی مخالفت کر کے نفس کی خواہشات کے آگے جانا, جو چیز ضروری ہے اس کو غیر ضروری بنا دینا, اور جو ضروری نہیں ہے اس کو اپنے لیے ضروری مان لینا, وہ شخص اچھی خواہش کا مالک ہے. جو نماز پنجگانہ ادا کرنے کے ساتھ مدینے کی حاضری کی بھیک اللہ سے مانگے, الہی تو مجھے مدینے پاک دکھا دے, اپنا حرم دکھا دے, تو اللہ سے بھیک مانگے نہ کہ لوگوں سے بھیک مانگے کہ ہم کو مدینہ دکھا دیجئے, ہم کو پیسہ دے دیجئے, ہم آپ کا پیسہ مدینے میں خرچہ کریں گے. یہ شیطانی خواہش ہے. یہ ملکوتی خواہش کیا ہے؟ وہ نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھتا ہے, جو فرض ہے وہ ادا کرے, جو فرض نہیں ہے اس کے لیے زیادہ لالائیت نہ ہو. حفظ ہے, فرض ہے نماز, فرض ہے روزہ, اس کو کرے. زکات غریبوں پہ فرض نہیں ہے, قربانی غریبوں پہ واجب نہیں ہے, صدقہ فطر غریبوں پہ واجب نہیں ہے, حج غریبوں پہ فرض نہیں ہے. تو جو چیز فرض نہیں ہے اس کے لیے شوق پالنا, اور جو فرض ہے 5 ٹائم, 1 ٹائم چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے, اس کو چھوڑنا اور مدینے کی حاضری کی للک دل میں پیدا کرنا. یہ للک, یہ شوق, یہ ڈیزائر, یہ وشیش, یہ شیطانی وشیش ہے. یہ ملکوتی خواہش وہ ہے کہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ رب قدیر سے بھیک مانگے, رب اعلیٰ سے تنہائی میں بھیک مانگے, تہجد کے وقت میں بھیک مانگے. جو دعا رب سے کی جاتی ہے پھر رب وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے. اسی بزرگوں نے کہا کہ حرام کھا کے یا حرام کے مال سے 50 بار عمرہ کر لے اور 50 حج کر لے اور خلاف کعبہ تھام کے دعا کرے, تیری دعا رد ہو جائے گی. کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے حلال ضروری ہے, اور حلال کھا کر محلے کی مسجد میں دعا کر, حرام کھا کے جو دعا کعبہ میں قبول نہ ہو, حلال کھا کے وہ دعا محلے کی مسجد میں قبول ہو جائے. یہ ہے اسلام. تکبیر, نعرہ رسالت, معراج مصطفیٰ کانفرنس, عظمت مصطفیٰ, حضرت علامہ مفتی شہریار رضا صاحب قبلہ. یہ ہے اسلام, یہ ہے اسلام کا بیسک فارمولا. اپنے من سے کھسیڑ کے اسلام میں اپنی طرف سے قطر بیوت کرنا, اپنی طرف سے اضافہ کر دینا, یا اپنے من کی بات بولنا, اپنی خواہشات کی بات بولنا نہیں چلے گا. القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں عقل مند ہے وہ جو اپنے نفس کو دباتا رہے, نفس کو کچلتا رہے, نفس کی پیروی نہ کرے, نفس کی پیروی نہ کرے, عمل خیر کرے, اور مرنے کے بعد کی جو دنیا ہے اس کو خوشحال بنانے کی کوشش کرتا رہے. وہ عقل مند ہے. اور بے وقوف ہے وہ جو نفس کی غلامی کرے, نفس جو کہے اس کے پیچھے چلے. نفس بولے سویا رہو یا سویا رہے, نفس بولے ابھی آج یہ کھاؤ یہ کھاتا رہے, نفس بولے تاڑی پیو پیتا رہے, نفس بولے شراب پیو پیتا رہے, اور یہ بولے کہ چلو اللہ معاف کر دے گا, چلو اللہ معاف کر دے گا, چلو اللہ معاف کر دے گا. یعنی دنیا کے بارے میں یہ احمق یہ نہیں بولتا ہے کھیتی نہیں کروں گا
मांगूंगा, चलो अल्लाह ताला दे देगा। मैं दरख्त नहीं लगाऊंगा, अल्लाह मेरे घर में आम पहुंचा देगा। मैं दुकान में नहीं बैठूंगा सुबह से शाम तक, 5 शाम के टाइम में पैसा गल्ला में मेरे घर में पहुंच जाएगा। नहीं, ये अहमक हो चाहे जिस तरह से बेवकूफ हो, ये इस मामले में चौकस चौकन्ना अकलमंद बन जाता है, ये वाइज बन जाता है कि नहीं साहब अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर मुझको तो खेत में जाना होगा, मुझको तो रोपा करना होगा, मुझको तो गेहूं डालना होगा, मुझको तो मक्की लगाना होगा, मुझको तो आलू रोपना होगा। तब अल्लाह एक आलू रोपेंगे तो 50 आलू देगा, एक दाना डालेंगे तो अल्लाह 1000 दाना गेहूं का देगा। जब दुनिया के बारे में तू ये फॉर्मूला रखता है कि अल्लाह रोजी देने वाला है मगर खेत जाना होगा, अल्लाह रोजी देने वाला है 25 साल पढ़ना होगा, फिर 25 साल नौकरी करनी होगी, तब हर महीने मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। अगर पढ़ लिया अल्लाह चाहेगा नौकरी मिल जाएगी, घर में हम बैठे रहे, अल्लाह चाहेगा तो मेरे अकाउंट में हर महीने 2 लाख रुपए आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। यह सोच शैतानी सोच है जो रहमान के फरमान की अनदेखी करे, खुदा के कानून को तोड़े और यह उम्मीद लगा के बैठे कि अल्लाह दे देगा। तो जब यही फॉर्मूला है कि अल्लाह माफ कर देगा, जैसे हम जिए अल्लाह माफ कर देगा, जैसे नमाज ना पढ़े अल्लाह माफ कर देगा, रोजा नहीं रखे अल्लाह माफ कर देगा, कुछ में हिम्मत मेहनत जिहाद न करे अल्लाह ताला हमें काफिरों पे गलबा दे देगा, ये काफिर जलील हो जाएगा और हम हाकिम बन जाएंगे, हिंदुस्तान की गद्दी मेरे हाथ में आ जाएगी, इसराइल के यहूदी के टैंक में कीड़ा फर जाएगा और फिलिस्तीन के मुसलमान उस जंग को जीत जाएंगे। ऐसा नहीं होता इस दुनिया में अल्लाह की कि हम तमन्ना शैतानी करें और रहमान की मदद नासिल हो जाए, नहीं होता है। जब तुम दुनिया के मामले में चौकस है कि हमें चाहिए गेहूं तो खेत में डालना होगा, चाहिए आम तो पेड़ लगाना होगा, चाहिए नौकरी तो मेहनत करनी होगी, चाहिए पैसा तो बिजनेस करना होगा, तो जिस तरह दुकान से पैसा चल के घर में नहीं आता, दुकान में बैठने से आता है, तो फिर तुमने आखिरत का फॉर्मूला तुमने सस्ता क्यों बना लिया कि नमाज छोड़े चलिए अल्लाह माफ कर देगा, रोजा छोड़े चलिए अल्लाह माफ कर देगा, हज फर्ज है नहीं करे अल्लाह माफ कर देगा, ज़कात नहीं निकालते अल्लाह माफ कर देगा। निकलना था 1 करोड़ में 2.5 लाख तो 50,000 निकाल के चुप हो गए, 50,000 हमने निकाल दिया, अरे जो हुआ वो अल्लाह माफ कर देगा। नमाज पढ़ने से पहले वजू ऐसे करे, अरे मौलाना साहब क्या फालतू की बातें बोलते हैं, अगर मैंने वजू किया ना अल्लाह माफ कर देगा। खैरात सही करो तब कानून है ये, चाहे तुम डीएपी रख दी, डीएपी की जगह तो यूरिया खेत में डाल देगा, फसल पैदा नहीं होगी। जहां पानी डालना है पानी नहीं देगा, बोलेगा नहीं अल्लाह चाहेगा तो धान दे देगा, गेहूं दे देगा, तो वहां बोलेगा नहीं नहीं, ये साफ्ता है, ये उसूल है, ये नियम है, नियम के मुताबिक यूरिया जब देना है जब देना है, डीएपी जब देना है जब देना है, पानी जब देना है जब देना है। उस खेती के एक्सपर्ट माहिरीन से मैं पूछता हूं कि साहब आप खेती कैसे करते हैं, आप शानदार फसल कैसे पैदा करते हैं, उनके पास जाके पूछते हैं, उसके नियम के मुताबिक मैं खेती करता हूं। ये हो गया दुनिया का मामला। ये कलवा भी चौकस है, ये बुद्धू भी होशियार है, लेकिन आखिरत के मामले में बड़े बड़े घोड़े, बड़े बड़े दुनियावी पढ़े लिखे ये सब अहमक और बेवकूफ हो जाते हैं। चलिए अल्लाह माफ कर देगा, चलिए अल्लाह माफ कर देगा, नमाज नहीं भी पढ़े तो अल्लाह माफ करने वाला है। यह है शैतानी जज्बा। इसलिए कि दुनिया के मामले में तू नहीं बोलता कि मैं मेहनत नहीं भी करूं तो भी दाना मेरे घर में आ जाएगा। यहां तू अकलमंद है कि नहीं जाऊं खेत तो दाना नहीं आएगा। तो यही बात आखिरत के बारे में भी सोच ले कि जिस तरह दुकान जाना होगा, खेत जाना होगा, नौकरी करनी होगी तब पैसा आएगा, उसी तरह ये भी सोच ले कि दुकान गए खेत गए बगैर रोजी नहीं मिलती है तो मस्जिद गए बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है, रोजा रख के बगैर भी जन्नत नहीं मिलती है, हज्जो ज़कात के बगैर जन्नत नहीं मिलती है। अगर ये फार्मूला हो तो खेत भी बंदा जाएगा, मस्जिद भी बंदा जाएगा, यहां भी खुशहाल रहेगा और जब मरेगा तो जन्नत की बहार है उसका इस्तेमाल करने को तैयार होता है। अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बादल मौत। अकलमंद है वह जो अपने नफ्स की मुखालिफत करे और फिर आखिरत का अमल करता रहे और डरता रहे, अल्लाह से रोता रहे। हज तो मैंने 5 बार कर लिया, इलाही अगर तूने रद्द कर दिया तो मेरा क्या होगा। मैंने 50 बार उम्रा तो कर लिया, अगर तुमने मेरे चेहरे पे उम्रा को मार दिया कि तेरा माल मशकूक था तो फिर मेरा क्या बनेगा। नेकी करे डरता रहे, रोता रहे और बुराई करे तौबा करता रहे, सहमता रहे। नेकी के बावजूद इतराए नहीं, सहमे, और बुराई के बावजूद भी इतराए नहीं, बल्कि पेशानी झुकी रहे, जबान पे इस्तिगफार रहे
اور یہ ہے مومنانہ خصلت. مصطفیٰ کہتے ہیں بیوقوف ہے وہ جو نفس کی غلامی کرے وہ تمنا اللہ اور اللہ سے امید لگا کے بیٹھے. ایسا نہیں ہوتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے فالوور 40 ہوئے 3 سال کی مدت میں. کافر کی نظر پڑ گئی. ارے ایک اکیلے تھے, 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا, اب ان کے فالوور 40 ہو گئے. عمر جیسے لوگوں نے کلمہ پڑھا, حمزہ جیسے لوگ مکہ کے بہادر نے کلمہ پڑھا. اب ابو جہل کو الٹی ہونے لگی, ابو لہب کو متلی ہونے لگی, عتبہ و شیبہ کو اندر سے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا. یہ میری سرداری, اس سرداری کے باوجود ایک یقین اور وہ حقارت سے کہتے تھے کہ یہ ابن ابو قحافہ, وہ کہتے تھے کہ یہ فلاں دیہاتی کا بیٹا, یہ فلاں دیہاتی کا ابن ابی کبشہ وَيُكَلِّمُ مِنَ السَّمَاءِ, ابن ابی کبشہ یعنی دیہاتی کا بیٹا. چونکہ سرکار دو جہاں وہ مکہ سے نکل کے وہ قبیلہ بنو سعد پہنچے تھے. قبیلہ بنو سعد میں آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا تھا, اسی لیے مکہ کے لوگ اسے کہتے تھے یہ دیہاتی کا بیٹا. جبکہ مکہ ام القری ہے, اس ام القری میں مصطفیٰ پیدا ہوئے اور سب سے بڑے اونچے خاندان میں مصطفیٰ پیدا ہوئے. لیکن یہ ڈاؤن کرنے کے لیے اور اپنے نفس کی جو خواہش تھی اس کی تکمیل کے لیے اندر میں جو حسد اور جلن تھا اس کو نکالنے کے لیے حضور کو کہتے تھے یہ ابن ابی کبشہ ہے, یہ فلاں دیہاتی کا بیٹا. کہتا ہے کہ آسمان سے مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے, چڑھانے کے لیے ابن ابی کبشہ کہتا تھا, دیہاتی کا بیٹا. اور کہتا تھا کہ بس ان کے ماننے والے فالوور چند دیہاتی ہیں اور چند کم پڑھے لکھے لوگ ہیں اور غریب لوگ ہیں, یہی ان کے فالوور ہیں. یہ لوگ تو ایک جھٹکے میں محمد کا ساتھ چھوڑ دیں گے. ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی, اسلام کے خلاف ایک منصوبہ تیار کیا کہ جو بھی کلمہ پڑھے گا اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا. یہ 40 ہو گئے. ہم نے تو دھیان نہیں دیا تھا, میں نے تو سوچا تھا کہ 4 ہی لوگ رہیں گے, مگر آج 40 لوگوں نے کلمہ پڑھا. یہ آزمائش شروع ہے, ٹرائل شروع ہے. جو کلمہ پڑھے گا اسے آگ پہ لٹا دیا جاتا تھا. اس قدر چربی پگھلتی تھی کہ آگ راکھ ہو جاتی تھی. یہ سزا کس بات کی تھی؟ کلمہ پڑھنے کی سزا تھی. تم نے محمد عربی کا ساتھ کیوں دیا؟ حضرت خباب کو اس طرح آگ پہ لٹا دیا کہ بدن کی چربی سے آگ بجھ گئی. یہ سزا کس بات کی تھی؟ اس بات کی تھی کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے, محمد عربی کا ساتھ دیا ہے, سولی پہ لٹکا دیا. سزا کس بات کی تھی؟ جس نے محمد عربی کا ساتھ دیا تھا. جناب بلال کو چٹائی میں باندھ کے اس کو مارا گیا, دھواں دیا گیا تاکہ اس کا دم گھٹ جائے, ہم مر جائے. یہ سزا کس بات کی تھی؟ یہ محمد عربی کا کلمہ پڑھ رہا ہے. ہم لوگ آرام سے کھا رہے ہیں, آرام سے سو رہے ہیں, آرام سے برانڈیڈ کپڑا پہن رہے ہیں, اور کبھی کبھار اسرائیل کو تھوکنے کے لیے اس کے خلاف کوئی جملہ بول دیتے ہیں. ایک دن بھی ایسا نہ ہوا کہ 5 دن روزہ رکھیں اور بتا دیں اس روزہ رکھنے کی حالت میں کہ غزہ کے بھوکے پیاسے مسلمانوں کا میں روزہ رکھ کے ساتھ دے دوں اور ان کے لیے میں دعا کروں. کبھی نہیں ہوا. آرام سے تینوں ٹائم کھانا ہے, آرام سے برانڈیڈ کپڑا پہننا ہے, اور یہ ہو گئے پکے مسلم. اور وہاں اسلام لانے کے بدلے میں چٹائی میں باندھ کے دھواں دیا جا رہا ہے, اسلام لانے کے بدلے میں سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے, اسلام لانے کے بدلے میں گھر میں آگ لگائی جا رہی ہے, اسلام لانے کے بدلے میں آدمی کو رسی میں باندھ کے پیٹا جا رہا ہے. صحابہ کہتے تھے سرکار یہ کب تک یہ دن رہیں گے, کب تک آزمائشوں کے دن چلیں گے؟ ہم تو باتھ روم جاتے ہیں باہر بیت الخلا, وہاں بھی ایک خوف سا لگا رہتا ہے کہیں کوئی کافر میری گردن کاٹ نہ دے. یہ خوف کا دن کب تک رہے گا؟ حضور نے کہا تھا گھبراؤ مت, وہ دن آنے والا ہے. اتنا امن قائم ہو جائے گا کہ ایک عورت عراق سے چل کے اکیلی طواف کعبہ کرنے آئے گی اور طواف کر کے لوٹ جائے گی, کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا کہ کون ہے, تو کہاں سے آئی ہے. حضور نے کہا تھا وہ دن آنے والا ہے جبکہ روم کے سبز محلوں پہ تیری سلطنت ہوگی, روم کے سبز محلوں پہ تیری حکومت ہوگی. سرکار دو جہاں نے کہا اتنی دولت اللہ تجھ کو دے گا کہ زکات لے کے دروازے پہ کھڑا رہے گا, کوئی زکات لینے والا نہیں رہے گا. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں
हुजूर की तीनों बातें मेरी निगाहों के सामने सच साबित हुई। मैंने वो दिन भी देखा, इस कदर अमन कायम हो गया, ये सारे कुफ्फार और मुशरिकीन धाराशायी हो गए, हर तरफ इस्लामी सल्तनत कायम हुई। एक औरत अकेली चल के आई इराक से, तवाफ़े काबा करी और लौट के चली गई। सिवाय दरिंदों के और जानवर के किसी इंसान, किसी लुटेरे का कोई खौफ उनको नहीं था। ये आंख से मैंने देखा, वो अमन अमान कायम हुआ। पहले फांसी पे लटकाया जा रहा था, धुआं दिया जा रहा था, पर हुजूर ने क्या कहा? सब्र करना, सब्र, और जिहाद से काम लेना, मजबूती से ईमान की रस्सी को थामे रहना। वो दिन आने वाला है कि आज सौतेली माताओं से दुर्व्यवहार लोग कर रहे थे, पड़ोस की औरतों की आबरू गैर महफूज थी, ये सारी बदअमली का खात्मा होगा, ये मार धाड़ का माहौल खत्म होगा। अभी तू जाता है इस्तिंजा करने तो तुझको डर लगता है कि कोई काफिर मेरी गर्दन काट ना दे, ये सब खत्म होगा। ऐसा अमन कायम होगा कि इराक से चल के तनहा जेवरात से लैस होकर औरत आएगी, मगर कोई पूछने वाला ना होगा। अदी कहते हैं जब उमर फारूक के जमाने में रूम फतह हुआ, उनके जमाने में ईरान फतह हुआ, और रूम के सब्ज महलों पे, यानी उनके कुब्बतुल पैसा पे, उनके व्हाइट हाउसेस पे जब इस्लाम का कब्जा हुआ, तो हमने उस पेशन गोई को भी मैंने अपनी आंखों से देखा। मुस्तफा ने जो कहा था वह सच साबित हुआ। और फिर वह दिन भी मैंने देखा, इतनी दौलतें लोगों के पास हो गई कि लोग ज़कात के लिए दरवाजे पे खड़े हैं, पैसा लेकर कोई लेने वाला नहीं है। अल्लाह का वादा सच साबित हुआ, जो कोई मुस्तफा ने कहा था सच साबित हुआ था। इनाम किसका? सब्र का, इनाम तकवा का, इनाम खुदा तरसी का, इनाम मुत्तकी बनने का, इनाम मुसीबतों पे सब्र का, इनाम काफिरों की तलवार का की ज़र्ब झेलने का, वो इनाम दुनिया का इनाम है। हुकूमत ही हुकूमत हुई, 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। मुशरिकीन ने कहा अब से आगे पढ़ने नहीं देंगे, इसके आगे जाने नहीं देंगे। लोगों ने प्लान बनाया मारने का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब को गालिब करने का प्लान बनाया कि वल्लाहु गालिबुन अला अमरी, अल्लाह अपने अम्र पे गालिब है, अल्लाह मुसलमानों को गालिब करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम अपने घर से निकल के मैदान में जिहाद करोगे तब अल्लाह आसमान से 12,000 फरिश्तों को जमीन पे उतारेगा। अगर तू घर से नहीं निकलेगा तो फरिश्ते आसमान से नहीं उतरेंगे, तुझे मैदान में निकलना होगा। तो एक कदम निकल, मेरी रहमत 10 कदम तेरा इस्तेकबाल करेगी। तू मेरी तरफ चल के आ, मेरी रहमत दौड़ के तेरा इस्तेकबाल करेगी। 40 लोगों ने कलमा पढ़ा, काफिरों ने कहा मिटा देंगे। 4,000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मनी बढ़ती चली गई, इधर से जिहाद चलता रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर एतमाद बढ़ता रहा, हौसला बुलंद होता रहा, सजदों में दुआएं होती रही। फिर क्या हुआ? 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर काफिरों ने कहा इस्लाम मिटा देंगे, इस्लाम की कश्ती को आगे नहीं बढ़ने देंगे। 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। 1400 साल में हमने यही देखा है कि तो सच हमेशा गालिब रहा है, इस्लाम मां के मानने वाले हमेशा गालिब रहे हैं। जब 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ा, अमेरिका यूरोप के काफिरों ने बोला अब इसे मिटा के दम लेंगे। हिंदुस्तान के मुशरिक ने कहा इसे मिटा देंगे। 40 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। आज से साल भर पहले, आज से 100 साल पहले मुशरिकों ने कहा था अब इस्लाम की कश्ती को डुबा देंगे, इस्लाम की इमारत में उठा देंगे, बढ़ते हुए कदम इसके रोक देंगे, अब इस्लामी सल्तनत की ईंट से ईंट बचा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों के सब्र का, इनकी दुआओं का वो इनाम दिया कि आज वो मिटाने वाले कुफ्फार और मुशरिकीन वह सब मिट चुके। उनकी हुकूमत पे मुसलमानों का कब्जा हुआ, रूम फतह हुआ, ईरान फतह हुआ, हिंदुस्तान पे 1000 साल तक अल्लाह ने मुसलमानों को कब्जा दिया। आधी दुनिया पे मुसलमानों की सल्तनत कायम हो गई। आज की तारीख में 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाला जिनके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है, ये अहमद है, ये मोहम्मद फला है, ये मोहम्मद अहसन है, ये मोहम्मद कमर है, ये मोहम्मद बिलाल है, ये मोहम्मद जैद है, या 200 करोड़ मोहम्मदी फौज आज दुनिया में मौजूद है, या इस बात की दलील है ए मोमिन गम मत खाना, सुस्ती मत करना, कुदरत का निजाम है। अगर तूने इस्लाम की रस्सी को मजबूती से थामा तो शिकस्त बज़ाहिर नजर आए मगर फतह में हकीकत में तेरी ही तकदीर में है। 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाला ये बता रहा है इस्लाम दुश्मनी जब जब बढ़ती गई है मोहम्मदी गुलामों में इजाफा होता चला गया है। नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे कंदासन फूकों से चिराग बुझाया न जाएगा।
भले ही आज वो नाच रहा है, आज वो गा रहा है, आज वो ढोल बजा रहा है, साहब जिसको फुर्सत नहीं पूजा करने की, जिसको फुर्सत नहीं हराम काम से बचने की, ये आए हैं मंदिरों के सामने नाचने कूदने। जो अपनी बेटियों को थाल दे के भेजने वाला हो और खुद घर में शराब पी के नाचने वाला हो, ये आज साहब सजा सवार करके नाच कूद रहे हैं। जान ले, ये नाचने वाले वफादार नहीं है वो अपने मजहब के, सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए, मुझे जलाने के लिए कि हमने किला फतह कर लिया, हमने मुल्क फतह कर लिया। क्या मुल्क फतह कर लिया? तुमने जज को रिश्वत देकर गलत फैसला करवा के और अभी खुशी के दीप जला रहे हो। और याद रखना, तुमने गलत फैसला करवाया है, हम गलत फैसला नहीं करवाएंगे। सच हमेशा गालिब होता है। वो दिन करीब आने वाला है जब तू दज्जाल की पनाह लेगा और हम जनाबे ईसा की पनाह लेंगे। और जनाबे ईसा के दौर में पूरी दुनिया में एक मजहब इस्लाम होगा, एक मसलक के अहले सुन्नत व जमात होगा। तो मस्जिदें जुल्म करके नहीं, ऑटोमेटिक खुदाई कानून के तहत वहां मस्जिदें बन जाएगी जहां मस्जिदों की बुनियाद रखी गई थी। वाह वाह अल्लाह वाह, तबारक व तआला नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इफ यू विल हेल्प द रिलीजन ऑफ अल्लाह, अल्लाह विल हेल्प यू। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। ऐसा नहीं कि मेरा चेहरा काफिरों की तरह रहे, फतह हम पे नाजिल हो जाएगी, मेरा सर का बाल काफिरों की तरह रहे और आसमान से फतह नाजिल हो जाएगी, मेरे हाथ में धागा कड़ा और फटा हुआ पैंट काफिरों की तरह रहे और फतह नाजिल हो जाएगी, मेरे घर में 10-10 घंटे तक गाने बजें और वहां मौसीकी बजे, पियानो बजे और कॉमेडी हो और हाफ चड्डी पहन के घर में मियां बीवी के साथ और बच्चों के साथ नाचे कूदें, एंजॉय करें और अल्लाह की रहमत नासिल हो जाए। ऐसा नहीं है कि मस्जिदें वीरान हो जाएं और अल्लाह मदद मुझ पर नासिल फरमा दे। अगर अल्लाह मदद नासिल फरमा देगा और मेरा सर से लेके पांव तक सारा हुलिया काफिरों जैसा रहेगा तो मेरी शरारत तो और बढ़ जाएगी, मेरा ज़िना तो और बढ़ जाएगा, मेरी शराब नोशी तो और बढ़ जाएगी, चाहे हम जैसे भी अल्लाह मदद नाजिल कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। और ये भी तुम मत समझना कि इस्लाम दुनिया से मिट जाएगा और इस तरह से इस्लाम की सच्चाई खत्म हो जाएगी। चिल्लाने से, बोलने से और तकरीर से ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। सुनो कहानी, आज से 800 साल पहले बगदाद जो इस्लाम की राजधानी का शरफ जिसको हासिल था, वहां जब लोगों ने सत्ता की खातिर वो सब काम करना शुरू किया जो काम एक मुशरिक करता है, यानी नमाजों सजदों में दिल बहलाने के जरिए वह लोग सत्ता की खातिर आपस में दुश्मनी शुरू कर दी, आपस में इख्तलाफ शुरू किया, आपस में जंग शुरू कर दी। सजदा गायब है, अब कुर्सी का शौक बढ़ गया। वह शराब जिसको इस्लाम ने हराम करार दिया है, वो शराब नोशी उसके घरों में होने लगी। वो ज़िना जिसको इस्लाम ने मिटाया था, वो ज़िनाकारी 300-300 लौंडियां घरों में नाचने लगी। एक मजूब बुजुर्ग थे जो बगदाद की गलियों में घूम घूम कर कहते थे, ए आराम करने वाले, ए ऐश करने वाले, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं तुम्हारी गलियां खून से भर जाएंगी, यहाँ के नदी नाले सब खून से भर जाएंगे, तेरी लाशें सड़ जाएंगी, कोई तुझको दफनाने वाला ना होगा। वक्त है अभी तौबा कर ले, तेरी बदअमली अल्लाह के अजाब को दावत दे रही है। उस मजलूम को लोगों ने कहा पागल है, लोगों ने कहा उसे पकने दो, इससे क्या होता है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है। लोगों ने मजलूम का मजाक उड़ाया, मजलूम ने अपनी बात को नहीं बंद की, उन्होंने फिर गली में घूम घूम कर कहा, ऐ लोगों अल्लाह से डरो, मस्जिदों को आबाद करो, अपने घर से शराब निकाल दे, ज़िनाकारी से तौबा कर ले, वरना मैं देख रहा हूं दुश्मन हमला करने वाला है, तेरे बच्चे कत्ल होने वाले हैं, तुम्हारे घर में तेरी लाशें सड़ने वाली है, बगदाद की गलियों में खून की नदी बहने वाली है। लोगों ने कहा यह हमारा मजाक किरकिरा कर रहा है, कैसे ऐसा हो जाएगा, मेरी सल्तनत, मेरी हुकूमत, मुसलमानों की करोड़ों की आबादी, बगदाद में हर तरफ चहल पहल, ये कैसे होगा कि खून की नदी बह जाएगी, इसे मारो, इसे मजलूम को, ये क्यों हमारा मजाक किरकिरा कर रहा है। आज तुम्हें लग रहा है ना मौलाना खिताब बंद कर दें, जुमा के दिन 20 मिनट की जगह 30 मिनट खिताब हुआ तो तुम कहता है इस मौलाना को हटा दो, ये खिताब 10 मिनट करना चाहिए, ये 30 मिनट कर दिया, ये किरात लंबी कर दिया, आप इन्ना आतेना कल कौसर क्यों नहीं पढ़ रहे हो। ये वही बोलते हैं जो जुमा की नमाज के बाद बाहर दालान में गीबत की महफिल सजा के बैठे हैं, बाहर चौक पे खड़े हुए साहब इधर उधर की लंतरानी हाँक रहे
रहे हैं मगर मस्जिद में मन नहीं लगता। उसे डराया जाए तो कहता ये मौलवी साहब को हटाओ यहां से, चुपचाप नमाज शॉर्ट में पढ़ाओ, तकरीर और भाषण बंद करो, कुछ नहीं होने वाला है। ये भी वही फिरौनियत है जो आज भी शरीरों को अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। उन खबीसों मर्दूदों को चाहिए था वह तौबा करता, नेक बनता, पर मस्जिदों का मजाक, जलसे का मजाक, उन खबीसों मर्दूदों को वह कहता रहा ए खबीस तौबा कर, अल्लाह से अजाब आने वाला है, खून में तेरी गलियां बहने वाला, तेरी गलियों में खून बहने वाला है। लोगों ने इतना मारा उस मजलूम को, कहा खबरदार मेरी गली में नजर नहीं आना, तुम हमारे ऐश का मजाक किरकिरा कर रहे हो, हमारी जिंदगी को तुमने तल्ख कर दिया है, अपना भाषण बंद कर। लोगों ने बच्चों के जरिए पहले पत्थर फेंकवाया, उससे भी नहीं रहा गया, उसने अपनी बात बंद नहीं की। लोगों ने इतना मारा कि मजलूम बुजुर्ग इंतकाल हो गए। उधर इंतकाल होना था, इधर रातों रात चंगेज खां का बेटा हिलाकू खां अपनी फौज को लेकर बगदाद पे हमला किया। इस कदर उत्पात मचाया कि 70,000 मुसलमानों की खोपड़ी काट के उसकी मीनार बना के उस पर बैठ के शराब पीना शुरू किया। सारी मस्जिदें तोड़ डाली, सारे मदरसे को उजाड़ डाला। फरीदुद्दीन अत्तार जैसे बुजुर्ग जो तज़किरतुल औलिया के मुसन्निफ, उनको तातारियों ने कत्ल कर दिया। नजमुद्दीन कुबरा जैसे बुजुर्ग, उसे इन तातारियों ने ज़ब्ह कर दिया। इतने बड़े बड़े बुजुर्गों के ज़ब्ह करने की जब खबर आई, जो मुसलमान बचे थे सब सहम से गए थे। ऐसा नहीं कि तातारी सामने मौजूद है, यह मुझे अब मारने के लिए आ रहा है, मैं यहां से भाग जाऊं। इस कदर डर तातारियों का था कि लोग अपनी जगह से भाग भी नहीं रहे थे, बल्कि बैठकर मौत का इंतजार कर रहे थे कि अब वो आने वाला है, मेरी निगाहों के सामने मेरे बच्चे, मेरी बीवियां, मेरी गर्दनें कटने वाली है। यहां तक कि बगदाद को मिसमार कर दिया गया, सारे लोग कट गए, बगदाद उजड़ गया, खून की नदी बह गई, तमाम किताबों को दरियाए दजला में फेंक दिया गया। दरियाए दजला का पाकीज़ा पानी किताबों की स्याही से काला हो गया, हर तरफ खून ही खून है, हर तरफ लाशें सड़ी हुई हैं। उन लाशों को खाने वाले कुत्ते भी कम पड़ गए थे। इस कदर कहां, उस बगदाद में जहां इमाम अहमद बिन हंबल की कब्र मौजूद है, उस बगदाद में जहां हजरत मूसा कासिम की कब्र मौजूद है, उस बगदाद में जहां मारूफ करकी जैसे मुस्तजाबुत दावात बुजुर्ग की कब्र मौजूद है, जहां हजरत बायजीद, हजरत जुनैद बगदादी, हजरत श्री शक्ति के मज़ारात मौजूद है, जहां हजरत पहलूल ताना का मज़ार मौजूद है। इन सारे बुजुर्गों के मज़ारात वहां मौजूद थे। यहां तक कि शेख आजम गौसुल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मज़ार पाक भी उस बगदाद मुअल्ला में मौजूद है। मगर मुसलमानों की शरारत की वजह से उन बुजुर्गों की कब्रों का कोई फायदा उसको नहीं हुआ। उन बुजुर्गों की नाराजगी थी जिसकी वजह से कत्ले आम हुआ, बगदाद खून में डूब गया इन बुजुर्गों के मज़ारात की मौजूदगी में। एक बुजुर्ग निकले जमीन के तहखाने से ताकि मैं इन काफिरों से मुकाबला करूं, लेकिन जब निकला मैदान में तो देखा कि सामने जो तातारी फौज थी, उस फौज के सरों पर अंबिया औलिया सालिहीन की रूहें थी जो उन लोगों के सरों पे मुसल्लत थी, और वह रूहें कह रही थी अय्युहल कफरा उक्तुलुल फजरा, यानी ए काफिरों इन बदकार मुसलमानों को कत्ल करो। वह रूहें थी। वह बुजुर्ग अपने घोड़े को लिया, अस्तबल में बांधा और तहखाने में मुसल्ला बिछा के मौत का इंतजार करने लगे। क्यों? समझ गए ये खुदाई अजाब है। उन काफिरों की गर्दनों पे सालिहीन की रूहें हैं, शुहदा की रूहें हैं, और वह रूहें कह रही हैं कि ए काफिरों इन बदकार मुसलमानों को ज़ब्ह करो। तब उन्होंने समझ लिया ये अल्लाह का अज़ाब, इससे लड़ना मुश्किल है। अल्लाह इन शरीर मुसलमानों को जब तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा देगा, ये फौज बगदाद में मुसल्लत रहेगी। बदअमली की सजा मिली, मुसलमान ज़ब्ह कर दिए गए। और आज जिस हाल में तुम जी रहे हो, जलसे का एहतराम खत्म, मस्जिद का एहतराम खत्म, 1000 की आबादी में 99 लोग घर में सोए हैं, एक बूढ़ा जिसका कोई काम नहीं है वो मस्जिद में जाके बैठा हुआ है। इस हाल में ये बता दे, अगर
आसमान से आग उतर जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर आसमान से पत्थर बरस जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर ज़लज़ले में गांव वाले की लाशें सड़ जाएं, इसका जिम्मेदार क्या होगा? इन काफिरों के नाचने कूदने से क्या होता है? अल्लाह 1 मिनट का ज़लज़ला भेजकर कई करोड़ को जमीन में दफन कर देता है। सुनामी का ज़लज़ला 1 मिनट में कई लाखों को समंदर की मौजों में गुम कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो आजादी देता है, जितना नाचना है नाचो, जितना कूदना है कूदो, मुझसे बच के कहां जाओगे? मेरा अजाब तुझे घेरे हुआ है और जब मैं चाहूंगा तेरी सारी मस्ती खत्म हो जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से तो कोई बंदा लड़ नहीं सकता है। वो कोई मगर अगर हम पर अजाब नासिल हुआ है तो हम अल्लाह की रहमतों के मोहताज हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करें। जब बगदाद तबाह हो गया, अब काफिर बोला कि दोबारा बगदाद में कोई मुसलमान जिंदा नहीं रहेगा। जैसे आज बहुत सारे काफिरों का नशा है कि यहां से इस्लाम मिट जाएगा, उस अभी तो मिटा नहीं, 40 करोड़ मौजूद है, मगर बगदाद के सारे मुसलमानों को काट दिया तातारियों ने। उसके बाद वो तातारी काफिर का एक नौजवान बोला, अब इस्लाम मिट गया, अब बगदाद तबाह हो गया, अब यह लोग जो शासक और हाकिम थे वो सब के सब मर गए, उनके बच्चों की लाशें सड़ गई, मदरसा मस्जिद खान का सब मिसमार कर दिया गया। अब दोबारा कयामत तक कोई कलमा पढ़ने वाला बगदाद में नजर नहीं आएगा। जब ये घमंड वाली बोली काफिर बोला, अल्लाह तबारक व तआला गौसे आजम के एक दूर के शहजादे को इन काफिरों के पास भेजा। उसने उनके पहलवान को एक ऐसा जोरदार रूहानी थप्पड़ नसीब किया, उसके खैलाकू का पोता, उसकी गर्दन कटी और बहुत दूर जाके गिरी। उसकी ताकत को देखकर तातारी की बची हुई फौज उस बुजुर्ग के पांव पे गिर गई, कलमा पढ़ के बड़ा सरबराह मोमिन हुआ। जब वह मोमिन हुआ तो फिर क्या हुआ? पहले बदकार मुसलमान को सजा मिली, उसके बाद जब काफिर बोला अब इस्लाम नहीं पिनपेगा बगदाद में, तो उन्हीं काफिरों को अल्लाह कलमा पढ़ा के फिर दोबारा बगदाद को आबाद किया, पहले से ज्यादा पारौनक शहर बन गया। इसलिए एक हिंदुस्तान के मुसलमान, ये तुम्हारी बदअमली की सजा है कि तुझको चिढ़ाया जा रहा है, तुझको दबाया जा रहा है। तेरे सामने ये पाखाना को पाक समझने वाले नाच गा के तुझको चिढ़ा रहे हैं, यह तेरी बदअमली की सजा है। ये तुम्हारे बाल बच्चों को दुनियादार बनाने की सजा है, ये मस्जिदों को उजाड़ने की सजा है, ये मदरसों को बर्बाद करने की सजा है, ये आपस में इख्तलाफ, खाना जंगी और दुश्मनी की सजा है। नाचने गाने का शौक तुझे बर्बाद कर रहा है और ये काफिर तुझे मिटाने का प्लान बना रहे हैं। और ये तुम मत समझना कि इस्लाम मिट जाएगा मेरे मिट जाने से, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह तुझे सजा देगा और जब तू तौबा नहीं करेगा इतनी सजा देगा कि बगदाद की तारीख दोहराई जाएगी, तेरी लाशें उठेंगी, तेरे बच्चे कटेंगे, तेरा गांव खून में लहूलुहान हो जाएगा। अगर उसके बाद ये काफिर बोला कि हमने इस्लाम मिटा दिया, अब इस्लाम मुक्त मेरा देश हो गया, फिर अल्लाह की रहमत गालिब आएगी, उसी काफिरों को कलमा पढ़ाया जाएगा, फिर वही इस्लाम का झंडा लेगा, जो आज तोड़ा है वही मस्जिद को आबाद करेगा, फिर हर तरफ इस्लाम ही इस्लाम रहेगा, कोई कुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफा कौन? ये कोई हवाई फायरिंग नहीं मैं कर रहा हूं, 1400 साल की पूरी तारीख हमारी ही बोल रही है। नमरूद ने जनाब इब्राहिम को आग में डाल के सोचा था कि अब मैं अपना मकसद पूरा कर लिया, मगर क्या हुआ? नमरूद मिट गया, मामूली मच्छर से तड़पा तड़पा के अल्लाह ने मार दिया। और जनाब इब्राहिम आज 5000 साल के बाद भी जिंदा है। 200 करोड़ मुसलमान नमाजों में जनाब इब्राहिम का नाम लेते हैं। पता चला जुल्म मिट गया, सब्र जिंदा है। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन ने पीछा किया ताकि मैं इसे मार डालूं, न यह जिंदा रहेगा न मुझे कहेगा कि मैं अल्लाह का नबी हूं। अल्लाह को मान, जन्नत और जहन्नम को मान, मरने के बाद हिसाब किताब देना होगा, मैं इसे मार दूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिरौन को पानी में तड़पा तड़पा के डुबा दिया और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समंदर के रास्ते खोल दिए। बनी इस्राइल समेत आप समंदर पार कर गए। मूसा अलैहिस्सलाम आज जिंदा है, फिरौन मर गया, अबू जहल मर गया। इस्लाम को कत्ल करने का, पैगंबर आज़म के कत्ल करने का प्लान बनाने वाला एक मामूली बच्चों के हाथों मैदान बद्र में काटा गया। अबू जहल कट गया
मोहम्मद अरबी 200 करोड़ लोगों के दिल में मौजूद है, उसकी जबान पे मुस्तफा का चर्चा है। यजीद जुल्म करने पे आया, हुकूमत और सत्ता की बुनियाद पर हुसैन आजम उनके बाल बच्चों समेत उसे काट दिया और समझा कि मैंने अहले बैत को खत्म कर दिया। मगर हुआ क्या, आज यजीद की कब्र का पता नहीं है, मगर हुसैन 200 करोड़ मुसलमानों की जबान पे लफ्ज़ इमाम से याद किए जा रहे हैं। सब्र जिंदा है, जुल्म मर गया। तो ये सारी कहानियां बताती हैं कि आज का जुल्म, आज का अत्याचार ये भी खत्म हो जाएगा। मुसलमानों का सब्र गालिब आएगा, काफिरों का जुल्म उसे मिट कर देगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम मोमिन बन के रहे, कामयाबी तुम्हारे लिए है। वला तहनु वला तहजनु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, गम मत खाओ, सुस्ती मत करो, उदास मत हो जाओ, इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स के शिकार मत हो जाओ, चेहरा मत लटका लो। अजाब हमारी बदअमली की सजा के तौर पर आता है। अक्लमंद है वो जो फौरी तौबा करे। एक मस्जिद गई है तो क्या हुआ, लाखों मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों को आबाद कर, उन मस्जिदों में सजदा कर, उन मस्जिदों को वीरान होने से बचा दे। या सोच ले कि मेरी जब मस्जिदें सारी आबाद होंगी, इन मस्जिदों की दुआ से वो गई हुई मस्जिदें भी वापस आ जाएंगी। अगर तुमने उस एक मस्जिद की खातिर रोना शुरू किया और तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिदें रोने लगी, तुम्हारी बस्तियों की मस्जिदें रोने लगी, वह तो एक गई तो गई, तुम्हारा सुकून खत्म हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी आबादी खत्म हो जाएगी। मस्जिदों का आंसू बहुत जल्द अजाब बन के आता है। मस्जिदें कब रोती हैं, जब वो मस्जिदें वीरान होती हैं, नमाजी नहीं होते। तो अक्लमंद वही है जो दुश्मनों को देखकर सबक हासिल करे। अस्सईद मवइज़ा लिगैरी, अक्लमंद वो है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे। नसीहत हासिल करने का मतलब कुरान पढ़ना, कव्वाली मत सुनना, नात पढ़ना, कव्वाली मत सुनना, गाना मत सुनना और तकरीर को बोझ मत समझना, लुच्चा लफंगा व काफिरों की तरह नाचने गाने वाला मत बनना, मौज और मस्ती मत करना, फर्ज को फर्ज समझना और नफल को नफल समझना। वाज सुनना जरूरी है ताकि मरा हुआ दिल जिंदा हो जाए। नमाज पढ़ना जरूरी है ताकि तेरा मजहब जिंदा रहे। नाचना गाना कूदना नहीं। खैर जरूरी को जरूरी मत समझना। 11वीं का बकरा जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है। गरीब नवाज के मजार पे जाना बस के जरिया जरूरी नहीं है, नमाज जरूरी है। और फिर कव्वाली जरूरी नहीं है, बल्कि तिलावत कुरान जरूरी है। गौसे आजम के मजार पे, आला हजरत के मजार पे जाना जरूरी नहीं है, आला हजरत गौसे आजम के इरशाद पे अमल करना जरूरी है। आया है किताब में कि जब औरत अपने घर से निकल के दरगाह पे जाती है, वापस आने तक फरिश्तों की लानत में रहती है। अगर एक बस पे 50 लोग गए, अगर 25 औरतें रही तो उसकी ऊपर तो लानत बरसती रहेगी आते जाते। उस लानत में सारे मर्द भी शरीक हो जाएंगे। औरतों पे जुमा की नमाज फर्ज नहीं है जो बड़ी नमाज है, तो फिर दरगाहों पे जाने का परमिशन कौन इस्लाम ने दे दिया। औरतों पे जमात से नमाज पढ़ना जरूरी नहीं, वह तन्हा पढ़ ले। औरतों पे जमात वाजिब नहीं, वह तन्हा पढ़ ले। औरतों पे मस्जिद जाना जरूरी नहीं, वह घर के कोने में नमाज पढ़े। औरतों के लिए ईद बकरीद की नमाज वाजिब नहीं जो बड़ी नमाज है, क्योंकि उसका ईद पढ़ने से बेहतर उनका पर्दे में रहना जरूरी है। जुमा की नमाज जो बड़ी नमाज है, जो 3 दिन लगातार जुमा छोड़ दे, 3 जुमा छोड़ दे, उनके दिल पे अल्लाह गफलत की मोहर लगा देता है, उसका दिल सख्त हो जाता है। और साहब यहाँ औरतों पे जुमा फर्ज ही नहीं है, इसका मतलब यह निकला उसका पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। वह जोहर पहले जुमा का अजर मिलेगा। वह ईदैन के दिन ईदैन की नमाज ना पढ़े, ईद बकरीद की, वह कुछ ना पढ़े, घर में रह के शौहर की खिदमत करे, ईदैन पढ़ने का अजर उसको मिल जाएगा। तो जिस मजहब में जमात जरूरी है, पर औरत के पर्दे की वजह से जमात की ताकीद उठा ली गई। जिस मजहब में जुमा और ईदैन वाजिब और फर्ज है, उस मजहब से औरतों पर से वजूब और जुमा की फर्जियत को उठा लिया गया, क्योंकि इनका पर्दे में रहना जरूरी है। वरना जो काम आज मंदिरों में हो रहा है, जो काम आज दरगाहों पे हो रहा है, दरगाह पे मजार के नाम पे औरतों को भगाने का कारोबार, वही काम 5 टाइम मस्जिद में होता। ये जो चौक चौराहे पे लफंगे नजर आ रहे हैं, या भूल जाते मैं दूसरों की बेटी को धक्का मार रहा हूं, ये भूलते हैं कि मेरी माँ को कोई दूसरा धक्का दे रहा होगा, मेरी बहन को दूसरा धक्का दे रहा होगा, मेरी बहन की तस्वीर मोबाइल में लगा के कोई दूसरा मेरी बहन के चेहरे से मजा ले रहा होगा। तुम क्यों भूल गए कि कुदरत का कानून ऐसा है कि मैं जो कर रहा हूं हो रहा है, मेरी बीवी मेरी बेटी साफ रहेगी। इमाम शाफी कहते हैं जिना एक कर्ज है
جو تیری اولاد سے وصولا جائے گا. زنا ایک قرض ہے جو تیری اولاد سے وصولا جائے گا. اس لیے یہ مت سمجھنا کہ جو میں کر رہا ہوں یا کر رہا ہوں اور اس سے دوسرے مسلمانوں کو کیا ہوگا. المومنو کل جسد, مومن ایک جسم کی طرح ہے. اگر کاٹا پاؤں میں چبھے سارے جسم پہ کو بے چینی ہوتی ہے. اسی طرح پوری دنیا کے مسلمان جہاں کہیں گناہ کی وجہ سے اگر وہ لعنت کے مستحق ہوں تو اس میں سارے مسلمان پیسے جاتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا مسلم میجورٹی سی کہ جو میں کر رہا ہوں سو کر رہا ہوں. نہیں نہیں, بلکہ سمجھنا کہ ہر اینٹ مکان کو پختگی دیتی ہے. ایک اینٹ بھی کمزور ہوئی سارا مکان کمزور ہو جائے گا. اللہ رب العزت دیکھتا ہے. اس لیے ہمیشہ اس بات کو دماغ میں رکھنا کہ میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دے. نہیں ہوگا ایسا, بلکہ تمہیں سچی توبہ کرنی ہوگی. تمہیں مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا, تمام ناچ گانوں سے بچنا ہوگا. پھر یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمتیں نازل ہوں گی کہ تیری دعا عملہ باری میں ہوگی اور اس دعا کا اثر فلسطین میں محسوس کیا جائے گا. کیونکہ سچی توبہ کی جس طرح لعنت میں مسلمان شریک رہتے ہیں, اسی طرح کا سچی توبہ ہو تو میجورٹی کی توبہ ہو, اس توبہ کی برکتیں ان مسلمانوں کو بھی شامل ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرض کو فرض اور نفل کو نفل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ فرض کو طاق پہ رکھ دیا اور نفل کا ڈنکا بجا رہے ہیں. نہیں ہوگا. وہ 11ویں کا بکرا, محرم کا کھچڑا, غریب نواز کے مزار کی حاضری, یہ سب نفل ہے. کرے تو ثواب, نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. مگر نماز چھوڑے گا ایک وقت کی تو حرام اور گناہ کبیرہ ہے. روزہ چھوڑے گا تو بادشاہ اسلام حکم ہے اسے ذبح کر دے, قتل کر دے, اس کے گھر میں آگ لگا دے. اگر تو زکات چھوڑے گا تو سیدھے مال کے کھٹنے کی اور جہنم جانے کی وعید حدیث اور قرآن میں آئی ہے. فرض فرض ہے, نفل نفل ہے. فرض کرنے کے بعد تب نفل ادا کر, تب وہ دونوں مل کر کے تیرے درجات کو بلند کر دے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ فرض چھوڑ کے اور بتاشا لا کے فاتحہ مزار پہ دلا دیں اور سمجھ لیں کہ جنت میری جاگیر ہو گئی. یہ منمانی تو ہو سکتی ہے, شریعت نہیں کہتی ایسا, حدیث نہیں کہتی ایسا, قرآن نہیں کہتا ایسا. قرآن کہتا ہے نماز پڑھنا فرض ہے, زکات دینا فرض ہے, حج کرنا فرض ہے, روزہ رکھنا فرض ہے. یہ فرض ہے, باقی یہ سارے نوافل ہے. فرض کے ساتھ نوافل کر تب تجھ کو تیرا مرتبہ بلند ہوگا. اب فرض چھوڑ کے اجمیر نماز چھوڑ کے جائے سوائے خسارے کے کچھ نہیں ملے گا. نماز چھوڑ کے کوئی بغداد جائے سوائے گھاٹے کے کچھ نہیں ملے گا. ورنہ تو ہندو بھی بولتا ہے میں گورکھ دھام گیا تو میرا بچہ پیدا ہو گیا, میں پوری کا جگناتھ گیا تو ہم کو 5 مول مل گیا. اگر تو بھی یہی بولے گا کہ ہم اجمیر گئے تو فیکٹری مل گئی, کون کہتا ہے یا دنیا مل گئی, عقبہ کب ملے گا؟ اجمیر سے واپس آنے کے بعد فیکٹری ملے نہ ملے, اگر نماز کا تو پابند ہو گیا یہ سمجھ لے کہ فیضان غریب نواز سے تو مالا مال ہو گیا. فرض فرض ہے, نفل نفل ہے. بتاشا کی فاتحہ چھوڑ دے, مزارات کی حاضری بند کر دے. مزارات اس لیے نہیں ہے کہ وہاں دھاگا باندھا جائے, چادروں کی باڑ لگائی جائے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے مزار پہ صرف ایک چادر پڑی رہے, جس طرح خانہ کعبہ پہ چادر رہے تاکہ دنیا کے سارے گھروں میں یہ ممتاز ہو جائے, اسی طرح قبر پہ ایک چادر جب تک وہ پرانی نہ ہو اس پر دوسری چادر نہ چڑھائی جائے. اعلیٰ حضرت تو یہ کہتے ہیں, اور یہاں چادر چڑھانے کو ہی ایک رسم کبیر بنا لیا گیا ہے. رسم کبیر, جو بولے فاتحہ حرام ہے وہ بھی مس گائیڈ ہے, اور جو بولے فاتحہ کر نماز ضروری نہیں ہے وہ بھی مس گائیڈ ہے. تو اس بیچ کا راستہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت کہ نماز بھی ہوگی, نیاز بھی ہوگی, روزہ بھی ہوگا, جلوس محمدی بھی ہوگا, حج بھی ہوگا, فاتحہ بھی دلائی جائے گی, نفل بھی ادا ہوگا, فرض بھی ادا ہوگا. یہی راستہ سیدھا مسلک اعلیٰ حضرت کہلاتا ہے جو سیدھے جنت الفردوس لے کے چلا جائے گا. یہ شریعت ہے, یہی حقیقت ہے, یہی طریقت ہے, یہی معرفت ہے. اس سے ہٹ کے نفسانی خواہشات کی تکمیل تو ہو سکتی ہے, شریعت کے تقاضوں کا فلفلمنٹ نہیں ہو سکتا ہے. باتیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں, مگر چونکہ مجلس میں ہمارے دوسرے خطیب بھی ہیں, مجلس میں ہمارے آپ کے پسندیدہ شاعر ہندوستان بلبل ہند بھی موجود ہیں, مجھے معلوم ہے کہ آپ ان کے کلام کو سننے کے لیے بے چین اور بے قرار ہیں. ان کا بھی کلام ہوگا آج کی مجلس میں. شیخ طریقت حضرت مولانا علامہ ارسلان رضا خان مدظل العالی ان کی آمد ہونے والی تھی. ٹکٹ اوکے تھا,
बरेली से दिल्ली जाने की गाड़ी सब तैयार थी, लेकिन चूंकि आज कौन सा दिन गुजरा, बंगाल और बिहार में तो हालात अच्छे थे, मगर जो हुल्लड़बाजी उत्तर प्रदेश में होती रही, बाहर निकलने वालों पे फप्तियां कसना, दाढ़ी टोपी वाले का मजाक उड़ाना, और एक बड़े खानदान से रिलेटेड शहजादे पे किसी भी तरह का कोई खतरा हो सकता था। इसलिए उन खतरात को भांपते हुए उनके वालिद ने, उनकी वालदा ने, उनके घर के लोगों ने सख्ती से मना किया। तकरीरें सारी जिंदगी भर होती रहेंगी, इस बार नहीं, फिर अगले 2 महीने के बाद हाजिरी हो जाएगी, लेकिन अगर आज जान को जोखिम में डाल के ऐसा कदम न उठाया जाए। मुसलमानों के सब्र ने उन लोगों की सारी तमन्नाओं पे पानी फेर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में अमन रहा, पूरे हिंदुस्तान में सुकून रहा। हमारे उलमाए कराम का वाज काम आया, उनकी नसीहतें काम आई। मुसलमान अपने आप को हंगामों से दूर रखा, एक भी जगह पे कहीं कोई दंगा और फसाद की कोई खबरें नहीं आई। इसी तरह से हमेशा अक्लमंदी और हिकमत से काम लेते रहना है। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने आलिमों, अपने रहनुमाओं, अपने बुजुर्गों की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसा नहीं कि मौलाना सब नहीं आए तो पहले हाथ चुमना था, अब गाली देने लगे। ये खसासत और रसालत बदतमीजी है। तो फिर इसका मतलब है कि अगर वो आ भी जाते तो तुझको कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। अदब ये दुनिया के हर पल में हादसात का समुंदर पीना है, कुछ भी हो सकता है। अभी मौसम खराब हो जाता, बारिश हो जाती, जलसा खत्म हो जाता। आज से 15-20 दिन पहले कफील अमर भी मौजूद थे, मगर बारिश हुई, जलसा नहीं हुआ। दूसरे दिन मेहमानों को रोका गया, तब जलसा हुआ। तो मौसम खराब हो जाता, फिर किससे लड़ाई करता, किससे लड़ाई मोल लेता? नहीं, हमेशा हिकमत, खामोशी, सब्र, तहम्मुल और अक्लमंदी के साथ काम लेना चाहिए। न कि नहीं आया, वो आया, ये नहीं आया। कल हम जिस जलसे में थे साहब, किशनगंज से पूरा ग्वालपोखर एरिया में हाशमी मियां के शहजादे का नाम उसमें था। दोनों शब का जलसा था, दोनों शब में रहा, यानी कल भी परसों भी, मगर वो नहीं आए। पूरे पोस्टर में बीच में बड़ा सा उसी का नाम था, मगर वो नहीं आए। मैंने किसी की जबानी नहीं सुना कि वो क्यों नहीं आए, वो क्यों नहीं आए, फला आगे क्यों नहीं आए। कोई चू तक नहीं बोला। दोनों शब मेरी तकरीर हुई, 1.5 घंटे की, 2-2 घंटे की, 2.5 घंटे की तकरीर मेरी हुई। कल भी परसों भी बड़ा नाम उनका था, वो नहीं आए, उनके घर वालों ने मना किया। कुछ ऐसा होता है, कौन जानता था कि ऐसा होने वाला। इसलिए सब्र के साथ, खामोशी के साथ, अदब और एहतराम का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, वरना 1 लाख जलसा करवा लेगा, दूसरा आने वाला फायदा उठा के जाएगा, और जलसा करवाने वाला ही अगर अदब न रखे तो फैज से महरूम हो जाएगा। जलसा कराना फर्ज नहीं है, अदब, अखलाक, नमाज पंजगाना की पाबंदी ये जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला हमको अपने रहनुमाओं का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं आपसे उम्मीद करूं कि आपकी मस्जिदें आबाद होंगी। हाथ उठा के वादा करें कि बाबरी मस्जिद एक गई है, मगर करोड़ों मस्जिदों को आबाद करो, ये मस्जिदों के सदके वो मस्जिद भी आबाद हो जाएगी, वो मस्जिद भी मिल जाएगी। सारे लोग हाथ उठा के वादा करो कि कल से मैं नमाज पढ़ूंगा, और जो शैतानी ख्वाहिशात दिल में आती है सबको पांव के नीचे दफन करूंगा। जो अल्लाह हमें 24 घंटे खाने पीने सोने के लिए दिया है, मैं उस रब को फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में सजदा करूंगा। अगर तुम रात भर 8 घंटे सोने के बाद 10 मिनट तुमने फजर की नमाज पढ़ी, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कयामत के दिन अर्श इलाही के अलावा कोई साया ना होगा। तो जो बंदा कड़ाके की सर्दी में वजू करके फजर पढ़ेगा, जोहर में दिल लटका रहेगा, रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुम बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद से लटका रहेगा, जब कोई साया ना हो तो अल्लाह अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। जो मुश्किल काम करता है वही अज्र का ज्यादा मुस्तहिक होता है। जब दुनिया का सारा काम कड़ाके की सर्दी और बरसात में हो रहा है, तो आखिरत का काम भी सर्दी, गर्मी और बरसात में होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीन सुनने और दीन सीखने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये बताएं, आप लोग क्यों हंगामा करते रहे? क्यों आप लोग हंगामा करते रहे? क्यों हल्ला करते रहे? मैंने 1.5 से 2 घंटे की तकरीर की, आप लोग क्यों चिल्लाते रहे? क्यों आपने स्टेज को बदनाम किया? ये हजारों लोग बैठे हुए सब देख रहे हैं कि आप लोग बातचीत कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। आप लोग इंजन हैं, आपको देख के वो पैरवी करते हैं। बस असद भाई आ जाएं, खड़े हो जाएं, नात पढ़ दें, यही है। 2 घंटे जो मैंने शरीयत पेश किया, कुरान हदीस पढ़ा, उसका क्या हुआ? ये सारा मजमा सुनता रहा और आप लोग चिल्लाते रहे और बात करते रहे और कहते हैं कि आलिमों का एहतराम नहीं है। गरीब नवाज ने कहा है कि आखिर जमाने में आलिमों को बकरी के चरवाहे की तरह मारा और हकाया जाएगा। ये जाहिल खेत छोड़ के नमाज पढ़ने आएगा,
اور آپ سڑک پہ رومال جھاڑیں گے اور بولیں گے عالموں کا احترام نہیں ہے. نہیں بولے عالموں کا احترام، خود عالم بن کے دکھا دیں. یہ قوم تو پاؤں چومنے کو تیار ہے. آپ کو ساری قوم دیکھ رہی ہے. میں کچھ نہیں بولا آپ کو اس 2 گھنٹے کے درمیان میں. بہت چلایا آپ نے، بہت بولا آپ نے جلسے کے تقدس کو پامال کیا ہے. آپ نے جب آپ دینی گفتگو کا احترام نہیں کریں گے پھر آپ کا احترام کون کرے گا؟ آپ بھی نعت پڑھنے والے کو آپ ترجیح دیں گے، یہ حدیث قرآن سے زیادہ یہ قیمتی آدمی ہے، تو پھر حدیث و قرآن بولنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. پھر وہی جھال بجانے والا سب رہے گا. سب لوگوں بولیں گے کہ جب گانا ہی نعت ہی سننا ہے تو نعت بغیر قوالی کے بغیر مزامیر کے کیوں سنیں؟ وہ مزامیر لائے گا اور آپ کو بھگا دے گا. قوالی یہاں ہوگی، کچھ دن کے بعد قوالی ہٹا دی جائے گی اور بمبئی سے ناچنے والی لڑکی آئے گی، بولے گا آپ قوالی مزہ نہیں رہا، لڑکی آئے گی تب. اسی لیے ان دنوں سے روکنے کے لیے نعت خوانی 10% ہو، 90% قرآن حدیث کی بات ہونی چاہیے. اور تم سے بھی میں کہتا ہوں کہ صرف نعت سن کے اگر تم بھاگ گیا تو پھر تو یہ کافر تمہیں ماریں گے، کاٹیں گے، نوچیں گے، تمہاری لاشوں کو گرائیں گے. یہی اسلام سکھاتا ہے کہ گانا گائیں. اگر تم نعت سننے کے بعد بھاگے گا، نعت سننا ضروری نہیں ہے، قرآن سننا ضروری ہے، حدیث سننا ضروری ہے، بزرگوں کی بات سننا ضروری ہے. اور جو ضروری ہے اس کو بولے گا جلدی سے ختم کریں، جلدی سے اسد بھائی کو لائیں، جلدی سے نعت سنیں. پھر وہ ہوگا یہاں تقریر نہیں ہوگی، بمبئی سے رنڈی آئے گی اور ناچے گی، وہ کام ہو جائے گا. اس لیے بر وقت اس کو روکنا ہوگا، بند کرنا ہوگا. پیلی بھیت علاقے میں یہاں عرس کی مجلس میں شیخ چلی آیا اور وہ طبلہ بجا کے صرف لطیفہ سنا کے ہنساتا رہا. میں نے کہا اس کے ذمہ دار وہ کامیڈی بولنے والا مولوی ہے. جب تم کامیڈی بولے گا تو پبلک تو بولے گی تجھ سے اچھی کامیڈی تو شیخ چلی کرتا ہے. اسی لیے شیخ چلی کو بلایا. جب تم قرآن حدیث بولے گا تو شیخ چلی نہیں آئیں گے، قوال نہیں آئیں گے، پبلک بھی سنے گی. جو ضروری ہے اس کو ضروری سمجھیے، جو غلط ہے اس کو غلط سمجھیے. اللہ تعالیٰ جلسوں کا احترام کرنے کی ہم کو، آپ کو، سبوں کو توفیق عطا فرمائے. میں نے 1.5 سے 2 گھنٹے خطاب کی کوئی کامیڈی میں نے بیان کی، میں نے کوئی لطیفہ بولا، میں نے کوئی ادھر کی فالتو باتیں بولی. میں صرف دل کی سختی دور کرنے، سینہ کو روشن کرنے، اپنی غفلت پہ ماتم کرنے، نیکیوں کا شوق جگانے، اسلام کی اہمیت بتانے کے علاوہ میں نے کوئی فالتو بات نہیں کی ہے.